আজকে এখানে প্রমাণ করব অন্যান্য রাজ্য থেকে আমরা কম নয়। আমরা আজকে ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের মানকে আরো অনেক গুণ ভারতবর্ষের রাজ্যে মানচিত্রে আমরা উন্নয়ন করব। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে দেখিয়ে দেব আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রেষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী, শুধু ভারতবর্ষের নয় পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী। একবার জোরে করতালি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির জন্য সবাই মিলে যারা আছেন। এবার দুইটা হাত তুলুন, সবাই দুইটা হাত তুলুন, দুইটা হাত তুলে সবাই মিলে জোরে ভারত মাতা কি সবাই, 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 ভারত মাতা কি। বিকাশ আহিলো ও বিকাশ আইলো রে, উন্নয়নের বিকাশ আইলো রে, বিকাশ আহিলো ও বিকাশ আইলো রে, উন্নয়নের বিকাশ আইলো রে, সরকার আহিলো ও সরকার আইলো রে, উন্নয়নের সরকার আইলো রে। সবাই মিলে বলে ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, নরেন্দ্র মোদীজি, নরেন্দ্র মোদীজি। সরকারের চিন্তাধারা হোটেল একটি পুরা করা, সারা ভারত এক নজরে দেখব। সরকারের চিন্তাধারা হোটেল Langsung hai no hai jin khorang ni mang pi won rok jot no no hai ye jung tabuk o joro phai shok pai jak astobol thing nok lani thil bus kam no phai shok pai jak rok jot no shaiman pai na 18 December sal maribo Bharat Hakotor ni মন্ত্রী বক্রক নরেন্দ্র মোদী হাসিও ফাই দङ হनै গাবन बागै no bono tini sal maribo lamjak soknani bagai गोबां लुकुरक tabukni simino फाइनानि जेंगै दङमानि जों नुबै मानखा के बिनि फाइनानि जरा जों साइमानो दिपनि दामनि दामै सति जिबा जरा बिनि स्पेशल बिरखं खलाव बिख्लाय फाइनानि जों साइमानो फियाबा दाबु फुंनि हाय जरावनो गोबांमा लुकुरनि बिसिङा जों अजागाबो नुबै मानखा दाबुनि सिमिनो फाइ दङमानि बनो लामजक सकनानि बागै लै आबनि लग लगे जों नुबै मानो लामानि यां यां गोबांमा नायमोथां बेदेकनि आदंग गुरा नायकल मुंनि बिसिं दिखे अरबर नायजों फैदोंमाने मगलबाय जों नुबै मानखा हागै बिसिङाबो बेलायनो नायजों तखे बनो लामजक सकनानि बागै साजुजाक माब्लिबो जों नुबै मानखा हागै अमा हायनो बिनि फाया बिरखं खलाव बिख्लाय फेमेने मांग्लिनि छिमि जेंगै जों बिनि पाइथां जरा जे अजागाव आजबल थुन खलाव लुथुम पांडव मानजक फेमेने मांग्लिनो चयसा जिनि मांग्लिनि बिसिंदै फुनुगै दंनाय याम हायनो गुजुबाय बाक्सा गुरुनि नाय दंगि फायिंगे जों दुरक फाटानि मांग्लि नायमेने लुग लगे बिसिनि मांग्लि रगनो जाय दंगै फुनुगानो जों अबनो जिनि मांग्लिनि बिसिंदै दादा सिदा फुनुनानै बागिनो जाय दंगै अजराव हाबाव नखलायजा फायिंगे दुरक जों बिसिनि मांग्लि रग नायलायनो
tabuk norno fatani mangpli funuk mani logi bisini mangpli bodruk hawi funuk nai ge jung nugui mano je hasewo hakutoni mantri bokrok Narendra Modi ni faimung tuye hasne lukurok ni bisingo dei hafangni lukurok ni bisingo nugui manka kaisa juda khatung mung dei tongthomung mangpli om hai nugui manka ge jung druk bisingo buskang fashion thangane naine tabuk buskang fashion habai ge jung apni logi gate rokopon nugui manka je hakutoni mantri bokrok ni faimung tuye belaino grak khlai nai methang bahini ni bodol rok bahino nai tomani jung nugui manka bini faimung tuye je astapol thik noklani mat guri wi jung CC camera bo thepajak mangpli ama hai nugui manka ge apni logi cholani thangani bagino alga ge burini thangani bagino alga khlai lama namai rejak ge grak khlai checking ko khlai jaga chongmani jung nugui manka phajinge jung druk bisima habai nang bisini mangpli bom hai tabuk obrokna jung funukanan সুন্দর একটা অনুষ্ঠানের যারা আয়োজক রাজ্য সরকারের প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের জন্য বা আইসিএম ডিপার্টমেন্টের জন্য একটা জোরে করতালি চাইবো সবাই মিলে সঙ্গে আপনাদের করতালি আমরা চাইবো একসঙ্গে বলবেন সব মহাপুর রয়ে সামনে একবার সবাই মিলে যারা আছে মানে একবার নরেন্দ্র মোদীজির জন্য বলুন দেশের জন্য বলুন ভারত মাতা কি Kenyorocin mangpli bushi nugui mankhana tabuk Narendra Modi haseo fainani bagai trial gari thang tomani bodol jung nugui mankhana jin mangpli bushi ne abani logi traffic police ni bukhakti bahino osagawo lama ni bike te gari rokno nori lama porishkar khainani bagai announce khaitomani abo rokno nugui mankha ge belaino jotono jarja samgo khabaino goroi tomani jungui manka jotono jarja je samang khlaidai tomani no khlailai tomani jungui manka naimai thang bidikni gobang adoroni bisingni bahaino lugurono je phainani thangnani botol toyate ke lamano thanglai su khlainani shep kam ke manna tei khlaiei borongni samung khlaiei je lukurongno lama funugai telangai tongmani bonugui manka aboni logi traffic police ni bukhakti bahaino lama no kaham khlaiei gari thanglai su khlai manna tei khlaiei je lama o yang বিকাশ আইলো রে উন্নয়নের বিকাশ আইলো রে বিকাশ আইলো রে উন্নয়নের বিকাশ আইলো রে সরকার আইলো রে উন্নয়নের সরকার আইলো রে সবাই মিলে বলে ভারত মাতা কি নরেন্দ্র মোদি জি সরকার
সরকারের চিন্তাধারা হোটেল একটি পুরা গড়া সারা ভারত এক নজরে দেখব বিকাশ আইল রে উন্নয়নের বিকাশ আইল রে সরকার আইল রে উন্নয়নের সরকার আইল রে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা সবাই মিলে হাতে রাখবো এই অঙ্গীকার সবার মনে রাখবো আমরা মানুষ আমরা কার্যকর্তারা সবকিছু পারি আজকে এখানে প্রমাণ করব অন্যান্য রাজ্য থেকে আমরা কম নয় আমরা আজকে ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের মানকে আরো অনেক গুণ ভারতবর্ষের রাজ্যে মানচিত্রে আমরা উন্নয়ন করব আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে দেখিয়ে দেব আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রেষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী শুধু ভারতবর্ষের নয় পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী একবার জোরে করতালি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির জন্য সবাই মিলে যারা আছেন এবার দুইটা হাত তুলুন সবাই দুইটা হাত তুলুন সবাই মিলে জোরে ভারত মাতা কি সবাই 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 ভারত মাতা কি বিকাশ আইল রে উন্নয়নের বিকাশ আইল রে বিকাশ আইল রে উন্নয়নের বিকাশ আইল রে সরকার আইল রে উন্নয়নের সরকার আইল রে সবাই মিলে বলে ভারত মাতা কি নরেন্দ্র মোদীজি সরকারের চিন্তাধারা হোটেল একটি পুরা গড়া সারা ভারত এক নজরে দেখব সরকারের চিন্তাধারা হোটেল লামসুগো হাইনো হাইজিনি খরাংনি মাংপ্লিওয়া নরক যত্ন ন হাইকে जों tabuk ojoro phaisok paijak astopol thung noklani thik bwskangono phaisok paijak nor jotno saiman baina 18 December salmario Bharat hakotoni mantri bokrok Narendra Modi haseo phai tongo hnei ge aboni bagino bono tinini salmario lamjak sopnani bagai kwbangma lukurok tabukni simino phainani chengi tongmani जों nugui mankha ge bini phainani jora जों saimano diponi damni tamai shoti jiba jora bo bini special birkhong kholaw biklai phaina hini जों saimano fiaba
tabuk phungni hai jorawano kobangma lukurongni bisingo जों o jagao nugui mankha tabuk ni simino phai tongmani bono lamjak soknani bagai tai aboni loge loge जों nugui mano lamani yang yang kobangma naimthang bedekni adong rok kurak naikol mungni bising tike oroborok naijomui tongmani mokolbai जों nugui mankha hangkai tai bisingo bo belaino naithotoke bono lamjak soknani bagai sajukjak mangplibo जों nugui mankha hangkai oma haikeno bini phaya birkung kholawa biklai phaimani mangplini chimi jengai जों bini paithak jora je o jagao asabol thungno kholawa lukuthom pandawa manjak phaimani mangpli norno choyasak jini mangplini bisingtei funugui tongnai inga ma haikeno norbo chumbai baksa kurungi nai tongdi phadingke जों truk truk phatani mangpli naimani log logi bisini mangpli rogono no chaitogai funugano जों obono norno jini mangplini bisingtei dadak sidak funungani bagino chaitogai o jorawa habao nongkholaijak phadingke truk truk जों bisini mangpli rogo nailayano hage जों tabuk norokno phatani mangpli funukmani logi logi bisini mangpli bo truk truk habai funuknai gange जों nugui mano je hastebo hakutoni mantri bokrok Narendra Modi ni phaimungno tuye hastini lukurongni bisingo tei hafangni lukurongni bisingo nugui mankha kaisa juda khatungmung tei tongthongmung mangpli oma hai nugui mankha gange जों truk truk bisingo buskang phashing thangnani nainai tabuk buskang phashing habai ge जों abani logi logi gate rogobo nugui mankha je hakutoni mantri bokrokni phaimungno tuye belaino grak khlaiei naimthang bahini ni bodol rok bahaino nai tongmani जों nugui mankha bini phaimungno tuye je astabol thinoklani mat guriwei जों CC camera bo thepajak mangpli oma hai nugui mankha ge abni logi logi chulani thangnani bagino alga ge tei burini thangnani bagino alga khlaiei lama snamai rejak ge kurak khlaiei checking bo khlaijake chongmani जों nugui mankha phadingke जों truk truk bisingo habaino no bisini mangpli boma hai tabuk oborokno जों funugano সুন্দর একটা অনুষ্ঠানের যারা আয়োজক রাজ্য সরকারের প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের জন্য তথা আইসিএ ডিপার্টমেন্টের জন্য একটা জোরে করতালি চাইবো সবাই মিলে সঙ্গে আপনাদের করতালি আমরা চাইবো একসঙ্গে বলো মেরে সাথ দোনো হাত উপরে উঠাইয়ে সামনে একবার সবাই মিলে যারা আছে মাঠে একবার নরেন্দ্র মোদীজির জন্য বলুন দেশের জন্য বলুন ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি नरेंद्र मोदी जी की नरेंद्र मोदी जी की नरेंद्र मोदी जी की দুই হাতে করতালি হবে ফাটিয়ে মাঠে যারা আছেন সবাই মিলে একবার জোরে করতালি হবে General Mangpli bushing nugui mankhana tabuk Narendra Modi hasyo finally bagai trial gari thangi tongmani bodol bodol जों nugui mankhana Chin Mangpli bushing tei hingai tei aboni logi logi Tripura traffic police ni bukhakti bahaino o jagao lamani bike tei gari rokno norei lama porishkar khainani bagai announce khai tongmani omo rokbo nugui mankha hingaki belaino jotono janija samungo khap
habaino gurungui tongmani jeng lugui manka jotono jani ja je samung khlai thai tongmani no khlai lai tongmani jeng lugui manka naimthang bedekne gobangma adorongni bisingtei bahaino lukurongno je phainani thangnani botol tongya tikhe lamano thanglai su khlainani shep kam ke manna tei khlaiei borongni samung khlaiei je lukurongno lama phunugai telangai tongmani bo lugui manka aboni loglogi traffic police ni bukhaktei bahaino lama no kaham khlaiei gari thanglai su khlai manna tei khlaiei je lama o yang bike parking khlaijak aborongno norei lama kaham khlaiei lukurok thanglai su khlai manna tei ke angai tei je hakutorni মন্ত্রী বক্রক হাসিও সকাই আসানি সুগাং বিনি ফাইব্রো কোন মুংসা কেবেং মুং গরি খলাইयै ফাই মাননানি বাগै তাবুকনি সিমিনো যে লামাও বাইক রকনি জায়গা থেকে অ্যানাউন্স খলাই দङ বেলাইনো গরাক खलायै अ जागावन नाइटुक मंगो खलाइजागै तमनि जोंनुगै मानका जोंनुगै मानो बेलाइनो गराक सिकिउरिटी खलाइजागै दङ जागाव आस्टेबल किटिङैनो नाइमो थांबे देखनि आदं रक बेलाइनो काहाम खलायै गराक मकल रुइ चाइटुगै नाइ दंमानि अमो बेलाइनो नुगै मानो गे आबनि लगे लगे जोंनुगै मानो बिन बन लामजाक सकनानि बागै न हाकतनि मन्त्रि बक्र नरेन्द्र मोदीनि पिक्चर न कत खलायै अ जागा बेनार लामजाक सकनानि बागै बन वेलकम पोस्टर हेफाजाब जोंनुगै मानखा बेलाइनो कतर खलायै बिनि फाइमुंनो तुयै बेलाइनो नाइथथखे बन लामजाक सकनानि बागै हास्तिनि लुकुरक चाइटक लाइजाक स्नाम लाइजाक अमहाय मांगप्लिनो नरकचिनि मांगप्लिनि बिसिंतै दादाक सिदाक नुगै माननाय जे बाक्सा नगो तंदुतै नाइ तंनाय लुकुरक अ जागा दादाक सिदाक नुगफाय मान्या लुकुरक बरना जों चिनि मांगप्लिनि बिसिंतै स्राय फुनुंनानि चाइटकैनो हाबाव नख लाइजाक ताबक फुंनि सिमिना जोंनो पाइथाक जरा जे बिने बिरखुं बिख्लाय फाइमानि सिमित जेंगै आसाबल थुनखलानि लुकुथुम पान्दावा मानजाक फायै जे बता मकरक सावै गलां पाइथाक जरा नरनो अमो हाइकेनो चिनि मांगप्लिनि बिसिंतै गथां आवाय मुं दादाक सिदाक फुलुगै तंनाय नर नुगै माननाय चिनि मांगप्लिनि बिसिंतै बजे हासेव फायै तामु कक्रक साइकलां तामु जे बिने इमिग्रेशन खायनानि तंमानि रक खलाय गलां आबतेबो स्राय बिनि फाइमानि नुगै माननाय नर चिनि मांगप्लिनि बिसिंतै अमा हाइकेनो नरनो दुरक लुकुरनि फाइमानि थांमानि मांगप्लि रक नरनो चिनि मांगप्लिनि बिसिंतै फुनुगै तंनाय ताबुकनि सिमिनो जे लुकुथुम पान्दावा मानजाक फाइनानि बिसिंतै हाफंबाय लुआजिजाक लुकुथुम पान्दा और मानजाक फाइनानि बिसिंतै लुकुरनि फाइमारि ताबुकनि सिमिनो बेलाइनो बदल खालाय फाइ तंमानि जों नुगै मानो 마블 되나 그해부터 그래가지고 나야 아자가 학교는 हाइके नाइ तंनाय लुकुरनो चिनि मांगप्लिनि बिसिंतै फादानि मांगप्लि नाइमानि लगे नरनो जों बिसिनि मांगप्लि बफुनानि चाइटुगै तंबा नर चिनि मांगप्लिनि बिसिंतै नुगै तंना हाइके आमसो जुरतै ताबुक लुकुरनि जे सिगांनि स्लाइडै किछा लुकुरनि फाइमानि बांगुखौ बांगुखौ फाइ दङ एतै ताबुक फानो बनो लामजाक रखनानि बागै अजागो एमडीसी एमएलए रखो अजागो फाइ मानजाक फाइमानि जों नुगै मानखा गावमा हाइकिनो
जों yang boskango manka MDC Bidyut Debbarma sarbai जों babai thani ko gosalayen ke sarno lamsogo chini mangpliwo ke bama haima tong hastewa je hakotoni mantri bokrok phai tong mani abno tei tam kok sanon muchung chini bagai khabelai tong thok ne sal tini chini hakotoni mantri okra Narendra Modi ji phaimani lage lage tini ni bisingo 2023 भारतीय जनता पार्टी सरकार फाइका आबोनि एकासा क्लियर पिक्चर तिनि निसिमि आबो साख्लाइजाकमा हाइ चंगनुगो तानि बागै हिंकाय ताबुक त्रिपुरा राज्य कुनु अल्टरनेटिव पॉलिटिकल पार्टी कुरै इभेन भारत वर्ष फान बीजेपी नि बादे ताइ कुनु अल्टरनेटिव पार्टी राज्यং थं निनि केन्द्रং थं ताइ कुरै आउन बागै जों जतन खापां सराकजाक सिनि सरकार जों तुनान बागै खापां जगा जगा उजुक तंजाक gai tini je mantri bokrok hasteo phaimani yagulo gai 2023 bidansabha chongmaribo boskango phai tongo ge bo phai je o jaga luguthum khai klang phaibe mani yagulo bom hai jodarok nukjakno je obuskangni chongmaribo tinini phaimani bisingtuno sarai sarai nukjanai je jotone khapang sarangnai je borok rok age tam khlaidani tam khlaya hine wansuk tangmai borok tini sarai sarai ngai je borok BJP fighting tongnai tipramothani borok CPM ni borok Congress ni borok tini ni bising tino borok oxygen mama hayung nai tini ni bising borok phan mama hayung nai taun bage hengkai Tripura Rajya wo Bharatiya Janata Party sara alternative kunu political party grei tabu na Congress na CPM na Trinamool Congress na Tipramatha tai kunu political party alternative kurei Bharatiya Janata Party sara tai kunu mate sarkar gothan khlai Tripura Rajya kaham susto sarkar chalak maya samoste Tripura Rajya borok buji kha tan bage hengkai sanjak yaboi se chini borok rok kabang mano hengkai nok mano tongthai mano maidung magna mano BPL card mano thok mano joto kisu mano hengkai ba tai chini kunu sarkar nangya alternative chini Bharatiya Janata Party no chini party tai kunu onno party no chung nangya hinai tinin chini borok ne bakha songjak gai tini je bo hasteo phai tongo ge oboni bo phai bom hai kokrok kachar klangnai na tama buti hai samung tam na harmung no tui bo hasteo phai tong abone kisa saikna disrai ang musung mani hengkai bo jodi sanani musung mani ungkhana hengkai naidi nongni arawo ang je sujuk subida rikha phainai sala norok tayo mannai tabung norok age 44 ta se norok age mko mano hengkai IPF bai BJP mini 44 ta se norok MLA mane se asu develop khlai hengkai phainai sala norok kabang ma MLA tlangkha hengkai taibo sujug manai ahai isara tongnai tan bage hengkai botini bibinno college rok udbodhon khlainani phayo dental college rok udbodhon khlaina phayo aun bagaina phainai sala taibo kaham project tuyai taibo kaham khlai chung sujug subida mannan bage hengkai bishesh khlai chung chini Tripura sarok se buskang tabuk thana nango Tripura sarok ni bisingo BJP o taibo leader kaham khlai phaiga hengkai borok bai salai ka hengkai sini sukduk khon Delhi porjontong thang sai ka hengkai se bujinani tabuk tani baga hengkai BJP bade online political party o regional political party o Narendra Modi ji no naisle borok bango hengkai bona hamjangnai borok kom hengkai tabo ano naisle tutise chini ADC wong thong rajya wong thong Tripura sa hamjangnai asu sujug subida ri hengkai chini Tripura sarok chini bukung bararok jodi taibo BJP hengkai definitely taibo kabang mannai o kabang mannani bagai o sujug subida no chini Tripura sarok tinini chimi bonchito tangja thong abuno chung jotono kopalo rujuinana hinai phaibai jadi hinai ang noni media ni simi ang kobu gai sar tini ni o je lukuthum panda wa busuk zorate je kami amsani lukurok phai manjak phaina busuk zorate lukubang mari rok bangno ni wansung le bahai abo golao tuiru khlai overflowing ma hai tini overflowing nai kisini borok tabe kabang phainai 587 ta village committee o chung gari kaisa kaini khlai jor horbana borok phainani hinai reading manisa nogo kifil ma thangka gari kom ge tabuk chung miyawo suru chini Tripura sarok simi jonasabha khaina hi tongani tau Modi ji phainani hengka chung jotto borok na phainani hinai tabuk samosto Tripura jo gari samaya train babu tini jaga chakliya aun bage phaina musung phane borok phaimaliya je phaina pahar ni prottekta 587 ta village committee ni borok na tini hajir ngai belena hambai ang ge chungom hakino o jaga phaiei malai phaika MDC Bidyut Debbarma bai ge chung bobe kok thasi thani khanala ke anga bini khok tei nor khnai man kana bota mata saka ge ma hakino chung buskang bo tei bo man ka ge o jaga phainai o jama rok bai man ka ge kok sanani chai tok lai ne nor bo chung bai o mai kino kurungai nai tong ni chung bai baksa choya sak jora tei je hakton mantri bokrok phaiei o jo lukuthum panda manjak phaimani panda paya sak jora tei nor no chung
dadak sidak phunugin tong nai chini mangpli wonor bo chungwai baksa oma haikino choya kare chungwai baksa kurungi nai tongdi আমার প্রিয় মোদিজি সবার প্রিয় মোদিজি তোমার প্রিয় মোদিজি এলো ঘরে আসবে এবার শান্তি ত্রিপুরাতে শিয়ালি বাংলাতে সভা করে চারিদিকে জনতার হলো রে বিজয় চারিদিকে মানুষের হলো রে বিজয় আল্লাহ লে আল্লাহ লে আল্লাহ লে আল্লাহ লে नरेंद्र मोदी जी भारत माता की नरेंद्र मोदी Zenai tong nai takuk tei bukuk shung no norong na hai no hai chini khorang ni mangpli wo lam shuk fiu hingke chung tabuk phai shok phaijak asta bolni thung nokla buskango hingke norok joto no shawai man na je bharat ha kotor ni Sri Narendra Modi Tripura hasteu lamrina ni bagai akon phai shok phai tongo hingke te sarap se olokhay na botini oro phai akon manjak phainai hingke dini bo oro phai je manjak phaimani oboni nahar mungrong kha PMAYZ ni o scheme ni nokkatal ni doglam no fiogeri naite oboni logi logi bo dental college ni doglam bo fiogeri naite hotel management ni o nahar mungbo bo fiogeri nai hike obo haikeno je oro phai akon manjak phainai lukurok bai bo jungthai sathai ni goklam chalai nei anu shep mangkai hike jungchi ni mangpli ni bising tei je mansang norong no phunungna ni chai tongnai omo haikeno chayawai nai tongni norok chini mangpli be baksha khurungoi আমরা অনেক জনসভা দেখেছি মোদিজি তোমার প্রিয় মোদিজি সবার প্রিয় মোদিজি এলো ঘরে আমার প্রিয় মোদিজি তোমার প্রিয় মোদিজি সবার প্রিয় মোদিজি এলো ঘরে চারিদিকে মানুষের চারিদিকে জনতার Zenai tong nai lukurok norok nugoi no mangkhana asta bol thung noklani je oro je phai manjang nai lukurok oro ni bisingo tei juda khai khorok sa borok oro phai akon norok nugoi no mangkhana chini mangpli ni bising tei hingke botini oro kolmo kufur tei kuzung chini bharat ni banani kaisa भारत नि बानानी किसे अमतु याकन बरक रो फुनुंगना नि बागाकन phai manjak khai ke norok oboni logi logi lugoi mangkhana bini bokrok sakawa BJP ni khumbu barni amotu yakon bo funungna nayo je oro Narendra Modi no bo funungna nayo bo bono belai kheno bin logi tongo hine yakon hike obo haikeno te bo juda juda mangpli rog norong no funungna ni bagai jung je mansak chai tongnai norong nai tongdi obo haikeno chungbe baksa kurungoi সবাই দিয়া তুলে সবাই এলো রে মোদিজি এলো রে বলো রে নরেন্দ্র মোদি বলো রে Zenai tong nai lukurok chung tabuk oro phai akon nugoi mangkha je sodorni SDPO khoroksana chung mangkha ke bini khokti bo chung saiman la yano je bharat ha kotorni Narendra Modi phai man to yakon bo chuno tamsa सर को पहले ही चीनी खरंग की तरफ से बहुत बधाई दे रही हूँ। आपको पहले पूछना चाहती हूँ कि हमारी इस त्रिपुरा में जो नरेंद्र मोदी आ रहा है तो क्या क्या व्यवस्था किया गया है उसके आने के? खुलम खा हमको यहाँ पे आज जो माननीय प्रधानमंत्री आया है इसके लिए हमने कोशिश की है कि पूरा शहर जो है सिक्योरिटी ब्लैंकेट में रहे। हमने प्रॉपर पार्किंग दिया है जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, जैसे नॉर्थ वालों के लिए हमने ISBT और खुदीराम उस तरफ पार्किंग का व्यवस्था किया है। इधर जो साउथ गोमती वगैरह से आ रहे हैं सिपाही जला से, उनका हमने नागरजला, गांधी घाट और उमाकांत में पार्किंग का व्यवस्था किया है। जो खुवाई वगैरह से आ रहे हैं उनके लिए हमने राधानगर में और यहाँ पे जो सीधाई क्रॉसिंग है
नेहरू पार्क है, वहाँ पे पार्किंग का व्यवस्था किया। पूरा रोड में हमने पब्लिक जो आने हैं उनके सेफ्टी के लिए पूरा रोड लाइनिंग हमने किया है। पार्किंग में भी हमने सफिशिएंट फोर्स डाला हुआ। यहाँ पे देखिए आपने काफ़ी इंक्लोजर्स होंगे, इन सारे इंक्लोजर्स में एक डीएसपी रैंक के ऑफिसर के चार्ज में है, सफिशिएंट फोर्स है, सफिशिएंट वुमेन फोर्स भी है। और सारे गेट्स में हमने मेटल डिटेक्टर लगाया, प्रॉपर फिस्किंग के साथ जाने दे रहे हैं। इसके अलावा अराउंड हमारे पास आज 1700 मतलब 1700 to 1800 फोर्सेज एकदम डिप्लॉयड है, यूनिफॉर्म और सिविल मिला के। हमारी कोशिश है कि माननीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा सही रहे और उनको जो सुनने आ रहे हैं उनकी भी सेफ्टी सिक्योरिटी रहे। इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि मिनिमम पब्लिक को हरासमेंट हो और पब्लिक जो है ये प्रॉपरली जा पाए। हम कुछ जगहों पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रखेंगे जब उनका कारकेट आएगा। उसके अलावा हम पब्लिक का मूवमेंट नहीं रोकने वाले हैं। जब वीआईपी का कारकेट आएगा तब थोड़ी देर के लिए हम लोग वेन्यू के आसपास थोड़ा सा रोकथाम करेंगे ताकि उनके कारकेट स्मूथली आना जाना कर सकें। हम सब लोग तो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जो आ रहे हैं उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आएंगे, तो उन लोग अगर कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे आने में उन लोगों के लिए तो क्या व्यवस्था किया गया है? देखिए रेलवे स्टेशन में हमने फोर्स रखा हुआ है, हमने हर एक जो पार्किंग जगह वहाँ पे फोर्स रखा हुआ है, रास्ते में भी फोर्स है। वो हमारा मोबाइल भी घूम रहा है, किसी को भी तकलीफ होने से वो जो सबसे पास का पुलिस वाला है उनसे बात कर सकते हैं, हम तुरंत उनको मदद करेंगे। हमारी पूरी चेष्टा यही है कि यहाँ पे जो भी आ रहे हैं सभी बिल्कुल मतलब बिना तकलीफ के एक कार्यक्रम को मतलब देख सके और वापस सुरक्षित अपने घर जा सके। सिक्योरिटी गार्ड के कितने व्यवस्था किया गया है? यहाँ पे 1800 से 2000 के बीच सिक्योरिटी हमने रखा हुआ है। 1700 से 2000 के बीच में हमने सिक्योरिटी रखा हुआ है। सभी मतलब पॉइंट्स जो है सभी कवर किए हुए हैं। जितने हाई राइज बिल्डिंग है सब में आप देखेंगे कि सिक्योरिटी लगा हुआ है, बिल्कुल सिक्योरिटी परफेक्ट है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये बिल्कुल अच्छे तरह से सक्सेसफुल हो जाए प्रोग्राम। सर को बहुत ही धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लोग बन्नू को इमान खाना सदर एसडीपीओ ने खुद बचन ताम शाही खाना रेखा हिंके तिनी और त्रिपुरा हास्तेव जे भारत हाकोतरनि नरेंद्र मोदी फाई तंगमानी हिंके और जे फाइमान जांगनाय लोगरंगनि बागै बसियाब साब नाहार जाखिने याकन बचन शाखा हिंके अब हाइकेनो चुं तेबो और फाइमान जांगनाय लोगरक एबा तेबो कतर अजामा एबा आदं रक बायबो थाइसा थाइनै कगलाम अम हाइकेनो सालायनाय हिंके कुरुंगै तंदे नरकचिनि अ मांगले बेबाक्सा लोरे मोदी सरकार लोरे मोदी নাচো নাচো সবাই মিলে নাচো রে গাও গাও একসাথে গাও রে নাচো নাচো সবাই মিলে নাচো রে গাও গাও একসাথে গাও রে লোরে মোদিজি লোরে বলো রে মোদিজি বলো রে যারা রাজ্যের সকল প্রান্ত থেকে উপস্থিত হচ্ছেন আপনারা বিশেষে ময়দানে প্রবেশ করবেন। যারা এখনো বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাদের প্রতি অনুরোধ থাকবে আপনারা কেউ চাঁদা জলের বোতল ব্যাগ সঙ্গে রাখবেন না। আপনাদের সকলের সুবিধার্থে এই স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে যথেষ্ট পানীয় জলের ব্যবস্থা দেবে। आउजेनाय तंनाय लोकरं नरं नगैनो मांखाना तुरुक तुरुखे आस्था बल थुंनकलाव भारत हाकोतरनि नरेंद्र मोदी फाइ तंमानि बिनि अ पान्दाव फाइमान जांना बागै गोबांमा लुकुरक तुरुक तुरुखे फाइ याकन तंगु हिके अब हाइखेना अर दिनि जे फाइमान जांनाय लुकुरक बनो जे नुकियारक बनो बेलायनो खातुं खाजानि बिसिंति बनो नायनानि बागै अर फाइ तुरुक तुरुक बरक अर फाइ तंमानि नरं नगैनो तंना चिनि मांगप्लिनि बिसिंति अर कुंबारा शिमिया वानसा उंथुक कुबुनि बसंनि लुकुरक उंथुक श्री नरेंद्र मोदी नो नायनानि बागै बेलायनो खातुं खाजाके अरक फाइयाकन बरक मानजांनानि बागै तुरुक तुरुखे लामरिलायमानि नरं नगैनो तंना हिंगे जों अब हाइकेनो तेबो जुदा जुदा थाइनि एबा अरक फाइमान जांनाय लुकुरक बाहायके फाइतं एबा बाहायके और फाइमानि बिसिंतै बरक तामना हारमुंतै बरक और फाइतं जों बरकनि खुक्तैबो थाइसा थाइनै कगलाम साइमानानि चाइतंनाय शेपमा खाहिंके अब हाइकेना नरकचिनि मांगलि बिबाक्सा गुरुंगै तंना तापकदि हिंके नरकचिनि मांगलिनि बिसिंतै नगै तंखना गोबांमा लुकुरक और फाइयाकन कुथुमलायखा हिंके बरक तुरुक तुरुखे बिसिंगा हाबलायनानि बागै चाइतगै तंगु हिंके बाक्सा खेबा लामावनो काचावै तंजा हिंके बरकखौ बिसिंगा हाबनानि बागैनो नायसिंलायजाक हिंके तेसाराबसा उलखैनो भारत हाकोतरनि श्री नरेंद्र मोदी फाइ सकफैनाय ब फाइमानि उल ताइबो गाबांमा लुकुरक और फाइमान जांमानि नरक नगै मानाय हिंके
chungomon norok no jeman sak funungna ni chai to goi tongbo hinge norok tebo dal bidal juda juda mangpli rong naina ni bagai chungmei baksha omo haikeno kurungoi tongdi kha khayu chung norok no omo haikeno chini o dadak sidang mangpli ni bisingtei funungna ni bagai chai tongnai লোরে মোদি সরকার লোরে মোদি আজ তো সবাই মিলে নাচো রে গাও গাও একসাথে গাও রে আজ তো সবাই মিলে নাচো রে গাও গাও একসাথে গাও রে লোরে মোদি বলো রে মোদিজি বলো রে মন্ত্রী থেকে শুরু করে বিধায়ক থেকে শুরু করে যারা রয়েছেন রাজ্য সরকারের সবার জন্য মঞ্চে যারা আছেন একটা জোরে করতালি চাইবো যারা আছেন মাঠে সবাই মিলে প্লিজ ওনারা আমাদের রাজ্যকে রিপ্রেজেন্টেটিভ করে দিল্লিতে আমাদের এই রাজ্যের গুণীজনদের জন্য আরেকটা জোরে করতালি চাইবো সবাই মিলে যারা বলেছেন আর ওনারা বলবেন আমিও বলবো আপনারা বলবেন বলিয়ে মেরে সাথ ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি भारत माता की नरेंद्र मोदी जी की नरेंद्र मोदी जी की नरेंद्र मोदी जी की अरे जोरे करताली होगा एक बार सबाई मिले आया रे मोदी सरकार आया रे बोलो रे मोदी जी बोलो रे ना तो सबाई मिले नाचो रे गाओ गाओ एक साथ गाओ रे সবাই মিলে নাচো রে গাও গাও একসাথে গাও রে লোরে মোদি সরকার বলো রে মোদিজি বলো রে मोदी सरकार मोदी सरकार मोदी सरकार এসেছে ভাই 25 বছর পরে শান্তি ফিরল করে মুছে গেল কালো দিনের অভিশাপ তাতে তাতে সবাই মিলে জয় ধ্বনি দেব রে মোদিজি এলো রে বলো রে নরেন্দ্র মোদি বলো রে লাস্ট একটা গান গাইবো তারপরে আমাদের মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যাবে ছোট্ট করে গাইবো
একদম সবাই জোশের মাধ্যমে গাইবো একদম হাউ ইজ দ্য জোশ এটাকে বলে একবার সবাই বলুন আমি হিপ হিপ বলবো আপনারা হুরুরে বলবেন সবাই জোশটা একবার দেখবো হিপ 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 রাজ্য এবং ভারতের এবং দেশের যেটা মূল মন্ত্র একবার সেটা জোরে বলবেন গান গাইতে গাইতে আমি পরিশ্রম আপনারও পরিশ্রম জানি কিন্তু একবার বলবেন ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি পরিশ্রম লাগে গাইবো চলো গানটা আবার গাইছি এই গানটা বলা হয়েছে আরেকবার গাওয়ার জন্য বলা হয়েছে তো রাজ্য সরকার আরেকটা গান চলো গাইছি ওটা তারা তারা গাইবো সবাই মিলে আমার সরকার তোমার সরকার ত্রিপুরা সরকার এই ত্রিপুরার ঘরে ঘরে প্রকল্প হাজার আমার সরকার তোমার সরকার ত্রিপুরা সরকার এই ত্রিপুরার গ্রামে গ্রামে প্রকল্প হাজার কৃষি কাজে ব্যাংক লোন কৃষণ ক্রেডিট কার্ড এই ত্রিপুরার ঘরে ঘরে প্রকল্প হাজার উন্নয়নের ভাই
चलो 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 एक बार भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। আমার সরকার তোমার সরকার ত্রিপুরা সরকার, चलो আমাদের হারাবাড়ি গান গাইবো, হারাবাড়ি সবাই মিলে গাইবো, একসঙ্গে গাইবো দেশের জন্য। চলো সবাইকে দিয়া দিয়ে গাবো না রে, দিয়া দিয়ে সবাই মিলে। सुनो जोर से दुनिया वालों, पूरी जमाना तेरा। सुनो जोर से दुनिया वालों, पूरी जमाना तेरा। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होके हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। सुनो जोर से दुनिया वालों, पूरी जमाना तेरा। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होके हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। जोरदार तालियां हो जाना चाहिए। मार्च में जो भी है सब मिलके एक बार जोरदार तालियां हो जाना चाहिए। चलो चलो ताले ताला सब मिलके एक बार ताले ताले दुई हाथ तुलो सबाई, दुई हाथ तुलो सबाई, सबाई दुई हाथ तुले प्लीज, सबाई प्लीज ताला হবে সবাই মিলে। चलते सहारे हैं पानी के धारे, हम पीछे हटते नहीं। जो बात करते हैं करके निभाते, हम पीछे हटते नहीं।
माननीय मंत्री श्री प्रेम कुमार रियान महोदय। সবাইকে আমি বলবো আমার মজলিশপুরের মায়েরা বোনেরা যুবক ভাইয়েরা মোদিজি আসবেন যতক্ষণ না পর্যন্ত মোদিজির বক্তব্য শেষ হচ্ছে কেউ যেন আমরা মাঠের বাইরে না আসি। আমরা পারবো? সবাই পারবো? একটা মানুষ যেন মাঠের বাইরে না বেরোয়। মাঠ কানায় কানায় ভর্তি থাকতে হবে মোদিজির বক্তব্যের সময়। ফ্ল্যাগ আর আমাদের পদ্ম ফুলের যে চিহ্নগুলো এগুলো গালির মধ্যে উঠিয়ে নিন আপনারা। প্রত্যেকে তাড়াহুড়া করবেন না, যাওয়ার সময় ধীরে ধীরে যাবেন, কোনো অ্যাক্সিডেন্ট যেন না হয় সেগুলো মাথায় রাখবেন। আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী দেশের সব থেকে বৃহত্তর গণতন্ত্রের রাষ্ট্রনায়ক মোদিজি কি বলতে চাইছেন প্রত্যেকে যেন আমরা শুনি, সেই কথাটা মাথায় রাখবেন। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। মোদিজি স্বাগতম, মোদিজি স্বাগতম, স্বাগতম স্বাগতম, স্বাগতম স্বাগতম। ভারত মাতা কি। বিজেপি, বিজেপি বন্দে
সবাইকে ধন্যবাদ। আবার দেখা হবে। সুন্দরভাবে মাঠে ঢুকুন আর ফ্ল্যাগগুলো বাইরে রাখবেন। সবাইকে ধন্যবাদ।
মানুষের চাইছে উন্নয়ন ফিরবে আবার বিজেপি 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 জিন্দাবাদ। হ্যালো, আপনার জগদীশ সরকার মন্ডলে 41 শহর থেকে আগত সমস্ত কার্যকর্তাদের বিশেষভাবে মোদিজি আসার আগে ভারতবর্ষের অন্যান্য সরকারগুলি আমাদেরকে দেননি। আমরা সব সময় অন্ধকার এবং উপেক্ষার মধ্যে ছিলাম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এই 8টি রাজ্যকে অষ্টলক্ষ্মীতে উপাখ্যান দিয়েছেন। ভারতের ইতিহাসে কোনো প্রধানমন্ত্রী এই দেশের পার্বত্য অঞ্চলের সাথে সৌহার্দ্য বিরল এবং অকল্পনীয়। আমাদের যারা ত্রিপুরা রাজ্যের, আমাদের স্বপ্ন ছিল সাবরুম থেকে চুরাইবাড়ি পর্যন্ত রেল লাইন দিতে হবে, করতে হবে, সম্প্রসারণ করতে হবে, নাইলে আন্দোলন চলছে। অনেকে বলছেন 40 বছর আন্দোলনের ফসল হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের রেল। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যদি ভারত বা মোদিজি প্রধানমন্ত্রী না হতেন, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য আমরা কখনো ব্রডগেজ রেল আমরা কখনো কল্পনা করতে পারিনি। আমরা কখনো স্বপ্নও ভাবিনি যে আগরতলা থেকে রাজধানীতে চেপে আমরা কখনো দিল্লি যেতে পারবো। 2018 সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি নির্বাচনের আগে সোনামুড়াতে এসে উনি বলেছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যকে হীরা মডেল দেবেন। হীরা মতলব উনি হাইওয়ে থেকে শুরু করে ইন্টারনেট, রেলওয়ে এবং এয়ার কানেক্টিভিটি, এই 4টা যোগাযোগের ব্যবস্থার কথা বলেছিলেন। আজকে এই মঞ্চ দাঁড়িয়ে আনন্দের সঙ্গে গর্বের সঙ্গে দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি 2018 সালে সোনামুড়াতে যে কথাটা বলেছেন 4.5 বছরের মধ্যে সে স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছেন। 2022-এর 4 তারিখ জানুয়ারিতে এই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমাদের রাজ্যের স্বপ্ন এবং আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যের নামে আন্তর্জাতিক আমাদের বিমানবন্দরের উদ্ঘাটন করে এয়ারওয়েজের যে কথা বলেছেন সে স্বপ্নকে উনি বাস্তবায়িত করেছেন। আমরা ত্রিপুরাবাসী, আমাদের একটাই মাত্র লাইফ প্ল্যান ছিল 44 নং জাতীয় সড়ক, একটাই মাত্র আমাদের রাস্তা ছিল ন্যাশনাল হাইওয়ে। আজকে এই মঞ্চ দাঁড়িয়ে আনন্দের সঙ্গে গর্বের সঙ্গে দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির হীরা মডেলের যে রোডওয়েজ আজকে 7টা ন্যাশনাল হাইওয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে দুর্বার গতিতে কাজ চলছে এবং কোনোটার কাজ
সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। ইন্টারনেট যেটা বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের নয়, শুধু উত্তর পূর্ব ভারতবর্ষের জন্য নয়, পুরো দক্ষিণ সাউথ ইস্ট এশিয়ার জন্য পুরো যে নেটওয়ার্কের ইন্টারনেট যে নেটওয়ার্কিং এর গেটওয়ে ত্রিপুরা রাজ্যকে করে দিয়েছেন। যে ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষের দিল্লিতে যদি আমরা যেতাম, আমরা মহারাষ্ট্রে যেতাম, আরে কলকাতাতে গেলেও আমরা যখন জিজ্ঞেস করা হতো কোথায় থেকে এসেছেন, আমরা বলতাম ত্রিপুরা থেকে আইছি, ত্রিপুরা থেকে আইছি। কেউ চিনে না, কেউ জানে না, কাউর নেটওয়ার্কের কারবার হয় না। ত্রিপুরা কোন জায়গায়, কাহা সে হ্যায়? আমরা দায়িত্ব নিয়ে আবার বলি আরে আমাদের রাজ্যের রাজধানীর নাম হচ্ছে আগরতলা, হয়তো বা এটা মানুষ চিনবে। আমরা খুব আনন্দের সঙ্গে বলি मैं আগরতলা से आया हूं, আগরতলা আগরতলা। কেউর নেটওয়ার্কে কাভার হয় না। 2018 পর্যন্ত যদি বলতাম আগরতলা থেকে এসেছি, আমরা ত্রিপুরা থেকে এসেছি, কেউ কেউ বলতো गुवाहाटी का अंदर है क्या, वेस्ट बंगाल में कि बंगाल में है क्या, আর লাস্টে কেউ বলে বাংলাদেশ में अंदर है क्या। এই ছিল আমাদের পরিচয়। 2018 সালে গোটা উত্তর পূর্ব ভারত, ত্রিপুরার সাথে সাথে গোটা উত্তর পূর্ব ভারত আমরা আইডেন্টিটি, আমাদের পরিচিতির অভাব ছিল। ত্রিপুরা রাজ্যের জনতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির নেতৃত্বে, প্রধানমন্ত্রীজিকে ভরসা করে ত্রিপুরা রাজ্যের জনতা 2018 সালে এ মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর পূর্ণ ভূমিকে 35 বছরের অপশাসন থেকে মুক্ত করে রাষ্ট্রবাদী সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে। আজকে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হোক, ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হোক, প্রত্যেকটা মানুষ আজকে ত্রিপুরা রাজ্যকে জানে, আমাদের উত্তর পূর্ব ভারতকে জানে। দুর্বার গতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির নেতৃত্বে রেল কানেক্টিভিটি হোক, এয়ার কানেক্টিভিটি হোক, রোড কানেক্টিভিটি হোক, প্রত্যেকটা জায়গা আজকে ত্রিপুরা রাজ্য নয়, শুধু গোটা উত্তর পূর্ব ভারত 360 ডিগ্রি রেডিক্যাল চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমাদের ভাগ্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির নেতৃত্বে পরিবর্তন হয়ে গেছে। অনেকে কটাক্ষ করে বলছেন হীরা মডেল। আমরা যারা রয়েছেন আমি তাদেরকে বলছি আমরা হীরা মডেল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যেটা বলেছেন তার থেকে অনেক বেশি ডেভেলপমেন্ট এই ত্রিপুরা রাজ্যকে করে দিয়েছেন। গত 4 তারিখে এসে এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে এয়ারপোর্টের সাথে সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের নাগরিকরা বিগত 40টা বছর যারা শিক্ষাবিদ, যারা শিক্ষানবিশ, আমাদের অভিভাবকরা স্বপ্ন দেখতেন আমাদের ছেলে মেয়েরা যাতে সিবিএসসি স্কুলে পড়াশোনা করতে পারে। 100টা বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের উদ্ঘাটন হয়েছে এবং বর্তমানে রাজ্য সরকার মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীজি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীজির নেতৃত্বে আরো 25টা বিদ্যাজ্যোতি স্কুল ত্রিপুরা রাজ্যের ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য তৈরি করে দিয়েছেন। আমরা আগরতলাবাসী, আমরা আপনাদের কাছে কমিটমেন্ট করেছিলাম আমাদেরকে সমর্থন করুন, মোদিজিকে বিশ্বাস করুন। আগরতলা শহরে অল্প কিছু বন্যা হলে, বৃষ্টি হলে আগরতলা নাকাবন্দি হয়ে যায়। আগরতলা শহরে আমাদের যে ট্রাফিক ছিল তারা নৌকাকে পাস করতো, নৌকাকে ট্রাফিক সিগন্যাল দেখাতে হতো, রাস্তাতে নৌকা চলতো। আমরা জল থেকে আগরতলা শহরকে মুক্ত করে দেব। আজকে আনন্দের সঙ্গে বলছি আজকে আগরতলা শহরে 170 মিলিমিটার পর্যন্ত, 180 মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হয়েছে। 2 ঘন্টার মধ্যে বৃষ্টি যে হয়েছে সেই বৃষ্টির জল নিষ্কাশন করার সমস্ত ব্যবস্থা আমার আগরতলাবাসীকে দেয়া হয়েছে। 18টা মেশিন জল নিষ্কাশনের জন্য। শুধু সেটা করে ক্ষান্ত হয়নি সরকার, স্মার্ট সিটিতে 6টা গাড়ির মধ্যে মেশিন সেট করা হয়েছে। যদি কারেন্ট না থাকে সেই গাড়িগুলি গিয়ে জল নিষ্কাশন করবে এবং আরো 3টা মেশিন আন্ডার কনস্ট্রাকশনে রয়েছে। আজকে আগরতলা শহরের সৌন্দর্যকরণ স্মার্ট সিটির আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে।
আগরতলা শহরের রাজবাড়ির যে পুকুর রয়েছে, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ির যে পুকুর রয়েছে, আগামী কিছুদিনের মধ্যে এশিয়ার মধ্যে সবচাইতে বড় 120 মিটারের ওয়াটার ফাউন্টেন এই ত্রিপুরা রাজ্যের লক্ষ্মীনারায়ণের পুকুর, যে পুকুর রয়েছে মন্দিরের পুকুর, সেই পুকুরে করার কাজ শুরু হয়েছে। আগামী 1 মাসের মধ্যে সেই কাজ সম্পূর্ণ হবে। আমরা কথা দিয়েছিলাম আমাদেরকে ভোট করুন, আমরা 2000 টাকা ভাতা করব, সেটা আমরা করে দিয়েছি। সর্বোপরি বিগত দিনের সরকারগুলি আমাদের রাজ্যের যুবকদেরকে একটাই স্বপ্ন দেখিয়েছিল, রোজগার, আত্মনির্ভর, মতলব হচ্ছে সরকারি চাকরি। সেটা থাকবে না যাবে তার গ্যারান্টি নেই, স্যালারি কত পাবে তার কোনো গ্যারান্টি নেই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি আমাদের যুবকদেরকে আহ্বান করেছেন, ভারতবর্ষ যুবকদের দেশ, ভারতবর্ষের যুবক মোদিজির এই কল্যাণে সমস্ত দেশের সাথে আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরতার সাথে সমস্ত বিশ্বকে আজকে টেক্কা দিচ্ছে। ডিজিটালাইজেশনের কারণে আর সম্পূর্ণ দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি আজকে আমাদের যুবকরা অভূতপূর্ব বন্ধনে যুক্ত হয়ে গেছে। নারী, পুরুষ, জাতি, অনুসূচিত জাতি, উপজাতি, প্রত্যেকটা যুবকের একটাই পরিচয়, আমরা ভারতবর্ষের যুবক, আমরা মোদির দেশের যুবক, আমরা ডিজিটাল ইন্ডিয়ার যুবক, আমরা আত্মনির্ভর যুবক। আজকে যুবকদের আত্মনির্ভরতা আজকে শিখতে শুরু করেছে আমাদের যুবকরা। সরকারি সহযোগিতার মাধ্যমে, এন্টারপ্রেনারশিপের মাধ্যমে নিজেদেরকে দাঁড় করাচ্ছেন। এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির 2047 সালের 100 বছর যখন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা হবে, আমাদের এই ভারতবর্ষ সমস্ত যুবকদের উপর নির্ভর করে বিশ্বের 1 নম্বর রাষ্ট্রে উন্নীত হবে। সেটা সম্পূর্ণভাবে প্রবর্তন সম্ভব হয়েছে মোদিজির অক্লান্ত জনকল্যাণমুখী প্রবণতার জন্য। আজ ভারতের যুবকের নাম শুনে বিশ্বের তাবর দেশের যারা রয়েছেন তারা শ্রদ্ধায় মাথা নত করছেন। এই কার্যসিদ্ধি যুদ্ধের মানসিকতা, প্রতিযোগিতার মানসিকতার মাধ্যমে থেকে এসেছে। এই কোন স্তরের কে উঁচু করা, কোন স্তরকে নিচু করে মানসিকতার দ্বারা সেটা সম্ভব হয়নি। এই কার্য আজকে সিদ্ধি হচ্ছে, আত্মনির্ভর ভারত আজকে তৈরি হচ্ছে। বহু প্রাচীনকাল থেকে আমাদের ইতিহাস রয়েছে, বিশ্বের সব ভূখণ্ড নিজেদের অস্তিত্ব খুঁজছিল, আর ভারতের যুবকরা ঋষি অর্থাৎ দূরদর্শী দার্শনিকের ভূমিকা বিশ্বায়নের প্রতি আমাদের ভারত ভূমিকে ঠেলে দিয়েছে। আজকের সেই স্মৃতিকে আমাদের দেশে লুপ পেয়েছিল দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারগুলির অবজ্ঞার কারণে। আজকে আমাদের যুবকরা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির নেতৃত্বে রোজগার মেলায় অংশগ্রহণ করছে। অক্টোবর মাসের 2022-এর 22 অক্টোবর থেকে নভেম্বর মাসের 22 অক্টোবর আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রোজগার মেলায় চাকরির ব্যবস্থা করেছেন, রোজগারের ব্যবস্থা করেছেন। আনন্দের সঙ্গে বলছি 2022-এর নভেম্বরের 22 তারিখ যখন 70,156 জনকে রোজগার দেয়া হয়েছে, আমাদের রাজ্যেরও 175 জন ছেলে মেয়ে রোজগার পেয়েছেন। এবং আগামী মাসেও, আগামী 2023-এর অক্টোবর মাস পর্যন্ত জন্য ভারত সরকারের 10 লক্ষ রোজগার দেয়া হবে। আমি আজকের এই মঞ্চ থেকে আমার রাজ্যের প্রত্যেকটা যুবক ভাই বোনদেরকে সেই এক্সামের জন্য, সে রোজগার গ্রহণ করার জন্য আমি আহ্বান করছি। এবং আমাদের রাজ্যেও নভেম্বর মাসের 28 তারিখে রোজগার মেলা হয়েছে। 600-র উপরে যুবক যুবতী ভাই বোনরা রোজগার পেয়েছেন টেটের মাধ্যমে। গোটা রাজ্যে আজকে হলুদ কাম কার বাড়িতে এসেছে সেটা আজকে প্রত্যেকের মুখে মুখে। আজকে আপনাদের রোজগারের যে ব্যবস্থা সেটা উন্মুক্ত করা হয়েছে, কোনো সমস্যা নেই। জাতি, ধর্ম, দল, পন্থা নির্বিশেষে প্রত্যেকটা ছেলে মেয়ে রোজগার করার অধিকার রয়েছে। এবং সরকারি বেসরকারি প্রত্যেকটা জায়গায় আজকে আমাদের যুব সমাজ এগিয়ে চলছে। কৃষকদের উন্নয়নের আমাদের সরকার কৃষক সম্মান নিধি থেকে ধান বিক্রি করার কাজ আমাদের এই সরকার করেছে। সর্বোপরি 38,400
সেলফ হেল্প গ্রুপের মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের 4 লাখ পরিবারের মায়েদেরকে রোজগার দেওয়ার কাজ এ সরকার শুরু করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির স্বপ্ন আত্মনির্ভর ভারত নির্মাণ যদি করতে হয়, সশক্ত মা সশক্ত ভারতবর্ষ, মায়ের হচ্ছে লক্ষ্মী, মায়ের হাতে অর্থ দিতে হবে। তার জন্য আজকে বিনা গ্যারান্টিতে প্রত্যেকের ব্যাংকে গেলে সেলফ হেল্প গ্রুপের মাধ্যমে 20 লক্ষ টাকা পর্যন্ত মায়েদেরকে অর্থ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্রামীণ আজীবিকা মিশনের মাধ্যমে আশার মায়েরা হোক, অঙ্গনবাড়ির মায়েরা হোক, আমাদের আশার ফ্যাসিলিটার হোক, প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমাদের মায়েরা, আমাদের বোনেরা সেলফ হেল্প গ্রুপের মাধ্যমে হোক প্রত্যেকটা জায়গায় কাজ করছেন। আশা, অঙ্গনবাড়ি এবং আশার যারা ফ্যাসিলিটার আমাদের কোভিডের সময় নিজেদের প্রাণের কথা না ভেবে, নিজেদের পরিবারের চিন্তা উপেক্ষা করে আমাদেরকে রক্ষা করার জন্য কাজ করেছেন এবং আমাদেরকে ভ্যাকসিনেট করেছেন। আমরা তাদেরকে প্রণাম জানাই, আমরা তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আজকের এই মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর এই পুণ্যভূমিতে দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী এবং সমস্ত যে বিশ্ব নেতা যার নেতৃত্বে আজকে ভারতবর্ষে G20 হওয়ার পরিকল্পনা হয়েছে এবং G20-র আমরা দায়িত্ব পেয়েছি, সেই বিশ্বের নেতাকে আমরা স্বাগত জানাই মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর এ পুণ্যভূমিতে। আর আজকের এই জনসভাতে যারা এসেছেন সবাইকে বিনম্রভাবে অনুরোধ করছি, আর কিছুক্ষণের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হবেন। আমরা সবাই মিলে আমরা জয়কারার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমরা স্বাগত জানাবো এবং আমাদের বিশ্বের বরেণ্য নেতা, যে নেতার নেতৃত্বে 35 বছরের একটা সরকারকে পরিবর্তন করে আমরা 18তে স্বাধীনতা পেয়েছি, এই মুক্তির নায়ক, আমাদের মহানায়ক আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হবেন। সে মহানায়কের অপেক্ষায় আমরা রয়েছি। সবাই আমরা যখন আসবেন উলুধ্বনির মাধ্যমে আমরা সবাই স্বাগত করব। এই কথাগুলি বলে আমার কথা বলা শেষ করছি। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, বন্দে নরেন্দ্র মোদীজি, নরেন্দ্র মোদীজি, নরেন্দ্র মোদীজি, নরেন্দ্র মোদীজি। হ্যালো হ্যালো, ডিজি ব্যাকআপ দেখা হবে সমস্ত সিস্টেমের সঙ্গে যারা যুক্ত আছেন, এলইডি থেকে শুরু করে সাউন্ডের যারা আছেন, ডিজি ব্যাকআপ দেওয়া হবে। গেট রেডি। हेलो 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 हेलो।
হ্যালো নমস্কার আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাই মাননীয় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুশ্রী প্রতিমা ভৌমিক মহোদয়াকে মূল্যবান বক্তব্য রাখবার জন্যে আমরা নন্দিত আমরা গর্বিত রাজ্যের প্রতিটা প্রান্ত থেকে আপনারা রাজ্য সরকারের যে বিকাশমূলক কর্মযজ্ঞ চলছে তাকে অভিনন্দিত জানানোর জন্যে তাকে আরো সমর্থন জানানোর জন্যে তাকে শুভেচ্ছা জানানোর জন্যে আপনারা ধীরে ধীরে মাঠে প্রবেশ করে এক জনসমুদ্র তৈরি করেছেন তার জন্যে আমরা ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে অভিনন্দন জানাই শুভেচ্ছা জানাই আরো একবার আমরা সমস্ত ত্রিপুরাবাসীর হয়ে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি আগরতলার মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দরে উপস্থিত হবেন আমাদেরকে সম্ভাষণ করবেন আরো একবার আমরা এই সভা থেকে এই মাঠ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যশস্বী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্য আমরা জোরে করতালির মধ্য দিয়ে আমরা মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দরে মা ত্রিপুরা সুন্দরীর এই পুণ্যভূমিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আমরা অভিবাদন জানাবো চলুন আমরা সবাই আরো একবার জোরে করতালির মধ্য দিয়ে যার জন্য আমরা 2018 সালের পর থেকে আমরা এক পরিবর্তন দেখতে পেয়েছি এক নতুন দিগন্তে বিকাশ আমরা দেখতে পেয়েছি যে বিকাশ আমরা কখনো কল্পনা করতে পারিনি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের স্বপ্ন দেখিয়েছেন হীরা মডেলের স্বপ্ন দেখিয়েছেন সেই হীরা মডেল নয় আমরা হীরা প্লাস মডেলে ত্রিপুরা রাজ্য এগিয়ে চলছে তার জন্য চলুন আমরা জোরে করতালির মধ্য দিয়ে আমরা আরো একবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে অভিনন্দন জানাই আমাদের এই স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে আহ্বান জানাই চলুন কারণ আমরা জানি আমরা এক স্বচ্ছ সরকার এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি ত্রিপুরা রাজ্যে যে স্বচ্ছ সরকারের কল্পনা আমরা কখনো কল্পনা করতে পারিনি চাকরি ক্ষেত্রেই হোক আর যে সমস্ত কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যে সমস্ত প্রকল্পগুলো রয়েছে তার সুবিধা সাধারণ মানুষের কাছে দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের কাছে কিভাবে পৌঁছে দেওয়া যায় তা এই বর্তমান সরকারের মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পেয়েছি আজ এই স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হতে যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পে 1,51,019টি প্রকল্পের এবং আবাস এবং প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা শহর প্রকল্পে 54,526টি আবাসের শুভ গৃহ প্রবেশ এই অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয় আনন্দনগর স্টেট ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট এবং ত্রিপুরাবাসীর স্বপ্ন আইজিএম হাসপাতালে আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয় আমরা সেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ের অপেক্ষায় রয়েছি চলুন আরো একবার সবাই মিলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়কে জরি করতালির মধ্য দিয়ে আমরা স্বাগত জানাই অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দরে পদার্পণ করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি এবারে আমাদের সবার উদ্দেশ্যে ভাষণ রাখবেন রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী ভগবান চন্দ্র দাস মহোদয় সবাইকে নমস্কার যতন কলুমঘা আর কিছুক্ষণের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে যার আগমন ঘটবে উনি আর কেউ নন বিশ্ব নেতা
ভারতবর্ষের প্রতিটা সম্প্রদায়ের নয়নের মনে যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীজি, আমরা যার কারণে এবং যার উদ্দেশ্যে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই বিবেকানন্দ ময়দানে উপস্থিত হয়েছি, উনি কিছুক্ষণের মধ্যেই এই মঞ্চে আসবেন এবং আপনাদের উদ্দেশ্যে তথা রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে উনি ওনার মূল্যবান কথা এখানে তুলে ধরবেন। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রীগণ, রামপদ জমাতিয়া মহাশয় রয়েছেন, মনোজ কান্তি দেব মহাশয়, প্রণজিৎ সিংহ রায় মহাশয়, সুশান্ত চৌধুরী মহাশয় এবং মন্ত্রী প্রেম কুমার রিয়াং মহাশয়। উপস্থিত রয়েছেন ত্রিপুরা বিধানসভার মাননীয় স্পিকার শ্রদ্ধেয় রতন চক্রবর্তী মহাশয়, রয়েছেন আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র অলিক মজুমদার মহাশয়। আর আজকে এই বড় মাত্রায় বিশাল সংখ্যায় এখানে উপস্থিত রাজ্যের কোনা কোনা থেকে যারা এসছেন, জাতি জনজাতি উভয় অংশের যারা রাষ্ট্রপ্রেমী নাগরিক, সবাইকে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা, অভিনন্দন, ভালোবাসা, প্রণাম, কুলুমখা। বন্ধুগণ, প্রচন্ড রৌদ্র, আমরা এখান থেকে সেটা অনুভব করতে পারছি যে প্রখর রৌদ্রের তাপের মধ্যে আপনারা দীর্ঘক্ষণ ধরে বসে আছেন। ভোরবেলা আপনারা বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন। আমরা জানি যে কিছুটা হলো আপনাদের অসুবিধা হচ্ছে, কিন্তু সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করে আপনারা বিশ্ব নেতার দর্শন পাওয়ার জন্য এখানে বসে আছেন। শুধু ত্রিপুরা রাজ্য নয় আর শুধু ভারতবর্ষ নয়, গোটা পৃথিবী আজকে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীজি, ওনার যে জনপ্রিয়তা গোটা পৃথিবীর মধ্যে, সেটা আজকে একটা উঁচু জায়গা স্থান করে নিয়েছেন। তাই মা ত্রিপুরেশ্বরীর এই পুণ্যভূমিতে রাজ্যবাসীর পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীজিকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। আজকের এই সভা যারা প্রধানমন্ত্রী আবাসন যোজনার ঘর পেয়েছেন, সেই ঘর প্রাপকদের বা লাভার্থী যারা রয়েছেন, আপনাদের উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলবেন এবং ঘরের শুভ উদ্বোধন, তাছাড়াও আরো অনেকটি নতুন নতুন প্রকল্পের শিলান্যাস সেখানে হবে, উদ্বোধন হবে। গত 2018 সালের পর থেকে আমরা নতুন ত্রিপুরা দেখতে পাচ্ছি। ত্রিপুরাবাসীর দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা ছিল ত্রিপুরাবাসীর প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে এটা আকাঙ্ক্ষা ছিল যে কবে জানি আমরা এই রাজ্যের আসল উন্নয়ন আমরা দেখতে পারব। প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে সেই প্রত্যাশা ছিল, সেটা দীর্ঘ বছর ধরে
এবং তৎকালীন সময়ে যারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দল এ রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় ছিল, ওই সরকারের প্রতি মানুষ অনেক ভরসা এবং বিশ্বাস রেখেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সেদিন মানুষের প্রত্যাশা পূরণে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। আজকে আমরা এ রাজ্যের প্রতিটা ক্ষেত্রে আমরা আসল উন্নয়ন আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। তার একমাত্র যার অবদান রয়েছেন তিনি হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীজি। আমরা কখনো আশা করতে পারিনি যে রাজ্যের গ্রাম শহর এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে যারা দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করছিলেন, প্রতিটা মানুষের যে সর্বোচ্চ চাহিদা ছিল এটা প্রধানমন্ত্রী আবাসন যোজনা বা একটা সরকারি ঘর, গ্রাম সংসদে প্রতি বৎসর গিয়ে নাম লিখানো হতো, রেজিস্টার করা হতো এবং সেখান থেকে ভরসা দেওয়া হতো যে আপনাকে ঘর দেওয়া হবে। কিন্তু ঘর আসে, ঘর চলে যায়। সেই হতভাগা দরিদ্রর ভাগ্যে একটা প্রধানমন্ত্রী আবাসন ঘর আর জুটল না। বৎসরের পর বৎসর এইভাবে চলে গেল এবং বৎসরের পর বৎসর সেই গরিব পরিবারটি তৎকালীন সরকারের দিকে চেয়ে বসে ছিল যে কখন জানি আমার নামে একটা সরকারি ঘর স্যাংশন হবে। কারণ স্বামী স্ত্রী মিলে সেদিন যে রোজগার করত কোনো অবস্থাতেই সম্ভব ছিল না যে একটা ঘর তৈরি করার। তাই সরকারের কাছে তার সর্বোচ্চ চাহিদা ছিল একটা সরকারি আবাসন। সেই আশা করতে করতে জীবন শেষ হয়ে গেল, স্বর্গবাস হয়ে গেল, কিন্তু সেটা সরকারি ঘর দেখে যাওয়া কোনো অবস্থাতেই সম্ভব হলো না। এইবার স্ত্রীকে বলা হচ্ছে যে স্বামীর স্বর্গবাস হয়েছে, আমরা দুঃখিত, এবার আপনাকে ঘর দেব। একই অবস্থা এবার স্ত্রীর নামে গ্রাম সংসদে প্রতি বৎসর প্রতিবার গ্রাম সংসদে নাম লেখা হয়, কিন্তু ঘর আর হলো না, ঘর আর হয় না। আজকে 2018 সালের পর থেকে আমরা দেখেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এই রাজ্যের লাখো লাখো গরিব পরিবারকে বিনা ধর্নায়, বিনা আন্দোলনে, বিনা গ্রাম সংসদে নাম লিখানে, বিনা কমিশনে, বিনা বস্ত্র জলে সবার বাড়িতে আজকে ঘর চলে যাচ্ছে। সেই ঘর কিভাবে হলো, কিভাবে আসছে, ভুল ব্যাখ্যা হচ্ছে আমরা দেখছি। কখনো পোস্ট অফিস সমিতি থেকে, কখনো মেলার মাঠ থেকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে যে আমরা সেই ঘরের নাম লিখিয়ে গিয়েছিলাম, সেই তালিকা আমরা প্রস্তুত করেছিলাম। আপনারা শুনুন তাহলে সত্য ঘটনা। 2018 সালে যখন রাজ্যে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো, আমরা দেখলাম অ্যানেক্সার সিতে মাত্র 28,000 ঘর ছিল, মাত্র 28,000 ঘর প্রাপক ত্রিপুরা রাজ্যে। আর বাকি আর কেউ ঘর পাওয়ার কোনো উপযুক্ত কোনো পরিবারই নেই। হয় তাদের ঘর রয়েছে, নয় তাদের আর্থিক অবস্থা ভালো। 28,000 লোক ঘর পাওয়ার উপযুক্ত সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে। আমরা যারা বিধায়ক ছিলাম অত্যন্ত আমরা চিন্তার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম যে সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। এই রাজ্যের লাখো লাখো গরিব পরিবার যারা দীর্ঘদিন ধরে লাইনে হেঁটেছিল, আশা করেছিল একটা সরকারি ঘরের জন্য, আজকে তাদের অবস্থা কি হবে।
কারণ তালিকার মধ্যে এদের নাম নেই, ঘর পাওয়ার উপযুক্ত না। যারা উপযুক্ত সবাইকে ঘর দেওয়া হয়ে গিয়েছে, বাকিরা অনুপযুক্ত। গ্রামে গ্রামে একই অবস্থা, সারা রাজ্যে একই অবস্থা। তাই সেদিন আমরা যখন আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবজির কাছে আমরা সেই দাবি রাখলাম, শেষ পর্যন্ত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবজি দিল্লি গিয়েছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির সঙ্গে কথা বলেছেন যে আমার ত্রিপুরা রাজ্যে পাহাড়ে, শহরে, গ্রামে, জাতি জনজাতি অনেক লাখো লাখো পরিবার রয়েছে যাদের বাসস্থান নেই, যাদের ঘরের প্রয়োজন রয়েছে এবং টিনের ছাপরা কোথায় রয়েছে তাদেরকে অ্যানেক্সার সি থেকে ঘরের লিস্ট থেকে তাদের নাম কেটে দেওয়া হয়েছে, তাদের ঘর চাই। সেদিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি তার একটা সার্ভে করানো হয়েছে, ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে টিম পাঠানো হয়েছে এবং সেই টিম সার্ভে করার পর রাজ্য থেকে যে ডিমান্ড ছিল, যে দাবি ছিল, সেটা সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীজি বলেছেন যে না, ত্রিপুরা রাজ্যে ঘর দিতে হবে, তাই আজকে আপনাদের ভাগ্যে ঘর জুটেছে। কত বড় সর্বনাশ করে গিয়েছিল, কত বড় সর্বনাশ হয়েছিল রাজ্যের। আজকে গরিবের মুখে হাসি ফুটেছে, গ্রামের মায়েদের মুখে আজকে হাসি ফুটেছে, গ্রামের গরিব শ্রমিকের মুখে আজকে হাসি পড়েছে। 100, 150, 200, 300, 400 এক একটা গ্রামের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী আবাসন যোজনার ঘর নির্মাণ হচ্ছে। আমরা ভেবেছিলাম এই দিন আমরা কখনো দেখব, আশাই করেছিলাম না, আশার মধ্যে ছিল না, স্বপ্নে আমাদের সেই ধারণা ছিল না। নরেন্দ্র ভাই মোদীজি আমাদের সেই আশা আজকে পূরণ করেছেন। রাজ্যের 3 লক্ষ পরিবারকে প্রধানমন্ত্রী আবাসন যোজনার ঘর দিয়ে আরো সামনে ঘর আসবে। যাদের অ্যানেক্সার ডিতে নাম রয়েছে, জিও ট্রেকিং হয়েছে, সবার জন্য ঘর হবে। তার জন্য আরো 10 বছর অপেক্ষা করতে হবে না, 10 বছরের অপেক্ষা করতে হবে না। গ্রাম সংসদে বারবার গিয়ে আর নাম লিখাতে হবে না। আপনার ঘর, আপনার অধিকার, আপনার অধিকার আপনার ঘরে চলে যাবে। নরেন্দ্র ভাই মোদীজি সেটা পৌঁছে দেবেন। যা হচ্ছে আমাদের রাজ্যের বন্টন ব্যবস্থা এত ভয়ানক ছিল, আমার মনে হয় পৃথিবীর কোন দেশে, কোন রাজ্যে এত ভয়ঙ্কর বন্টন ব্যবস্থা ছিল না। যে বন্টন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বরাবরের মতো একটা শ্রেণী বারবার বঞ্চিত, বারবার বঞ্চিত। বৃষ্টি আসলে ঘরের ভেতর আগে জল ঢুকে, জল পড়ে, সূর্য উঠলে বাইরে থেকে ঘরের মধ্যে আগে সূর্যের আলো ঢুকে, অথচ বারবার সে ঘরের দাবি করেছে, কিন্তু তার কোনো না কোনো জায়গাতে হয়তো তার অপরাধ তারা সেদিন মনে করেছিল, তাকে ঘর দেওয়া হয়নি। এত নিষ্ঠুরতা, এত নির্মমতা। আর আজকে কোনো কিছুর প্রয়োজন হয় না, কোনো কিছুর প্রয়োজন হয় না। আজকে সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবার জন্য ঘর, যারা ঘর পাওয়ার উপযুক্ত রয়েছেন, সুবিধাভোগী যারা রয়েছেন প্রকৃত, সবার জন্য ঘর হচ্ছে। এখানে কাউকে ধরতে হয় না। আমি দেখেছি এইভাবে 50 বছর, 60 বছরের বৃদ্ধ লোক, 25 বছরের গ্রামের প্রধান, সেই প্রধানের পা ছুঁয়ে চোখের জল ফেলছে আর বলছে বাবা আমাকে একটা ঘর দাও। কল্পনা করতে পারেন? এটা ঘরের জন্য 60 বছরের বৃদ্ধ লোক 25 বছরের প্রধানের পা ছুঁয়ে এটা আর্তনাদ করছে এটা ঘর পাওয়ার জন্য, কিন্তু ঘর হয় না। আর আজকে ঘর চলে আসছে, সবার জন্য ঘর চলে আসছে। 80 বছরের বৃদ্ধ বৃদ্ধা, 25 বছরের, 30 বছরের গ্রামের প্রধান, গ্রামের
আর অন্য কেউ তার পা ছুঁয়ে আর্তনাদ করছে যে সামাজিক ভাতা পাওয়ার জন্যে। আমরা বলেছিলাম আমাদের ভিশন ডকুমেন্টে ছিল যে সামাজিক ভাতা 700 টাকা থেকে বাড়িয়ে সেটাকে 2000 টাকা করা হবে। ভাতা 2000 টাকা হয়েছে কি হয়নি? হয়েছে। 500 টাকা ভাতা পাওয়ার জন্য এইভাবে 5,000 আর্তনাদ, আর আজকে সেই ভাতা 2000 টাকা আমরা করে দিয়েছি। কাউকে বলতে হয়নি, কাউকে বলতে হয়নি, চোখের জল ফেলতে হয়নি, আন্দোলন করতে হয়নি, ধর্ণা দিতে হয়নি, এই বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে নিয়ে এই রাজপথে দাঁড় করাতে হয়নি। 2000 টাকা ভাতা হয়ে গেল। 30,000 নতুন ভাতা আমরা দিয়েছি। 2000 টাকা করে ভাতা পাচ্ছেন, আরো 30,000 নতুন ভাতা দেওয়া হবে। মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়। তো এইভাবে এক সময় এ রাজ্যের গরিব অংশের মানুষ যারা ছিলেন, শ্রমজীবী অংশের মানুষ যারা ছিলেন, তারা তাদের ন্যায্য অধিকার পাওয়ার জন্য অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিলেন, কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। আজকে আমরা গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি যারা প্রকৃত সুবিধাভোগী রয়েছেন প্রত্যেকটা স্কিমের মধ্য দিয়ে সবাই আজকে নিশ্চিত যে আপনার অধিকার আপনার ঘরে চলে যাবে। সবাই আজকে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু আমরা অতীতে এ রাজ্যে অনেক কিছু আমরা দেখেছি। অনেক ললিপপ সামনে রাখা হতো, ললিপপ দেখিয়ে বৈতরণী পার, আর আজকে বাস্তব করা হচ্ছে। আজকে করা হচ্ছে কোন জাতের বিচার নয়, কোন ধর্মের বিচার হয় না, কোন সমাজের বিচার হয় না, কোন রঙের বিচার হয় না। যারা পাওয়ার অধিকার রয়েছে তাদেরকে সেই অধিকার দেওয়া হচ্ছে। আমাদের রাজ্যে রেগা, মনরেগা, আগে কত পার্সেন্টেজ মনরেগা হতো বছরে? 35-36% রেগার কাজ হতো, আর আজকে 70-75% রেগার কাজ হয়। এতে কি হচ্ছে? গরিব মানুষের হাতে পয়সা যাচ্ছে, গরিব মানুষ উপকৃত হচ্ছে, মনরেগা শ্রমিক উপকৃত হচ্ছেন। কৃষক, ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষক আজকে কোথায় গিয়েছে? মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলেছিলেন কৃষকের দ্বিগুণ ফসল উৎপাদন করা এবং দ্বিগুণ তার ইনকাম করা। কৃষকদেরকে আজকে সম্মান দেওয়া হয়েছে, কারণ কৃষক আমাদের এই সমাজের সবথেকে বড় সম্পদ। কৃষক যদি না বাঁচে, কৃষক যদি না থাকে, এই সমাজের কেউ আমরা বাঁচতে পারবো না। তাই এই কৃষি প্রধান দেশে কৃষকদেরকে সম্মান দেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি বছরে 6,000 টাকা। সেই প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি পাওয়ার জন্য কাউকে ধরতে হয়নি, কমিশন দিতে হয়নি, মিছিলে হাঁটতে হয়নি। যার পর্চা রয়েছে, ফর্ম ভরেছে, কেউ পঞ্চায়েত অফিসে জমা দিয়েছেন, হয়ে গিয়েছে। কেউ ভিএলডব্লিউ অফিসে জমা দিয়েছেন, হয়ে গিয়েছে। কেউ সেক্টর অফিসে জমা দিয়েছেন, হয়ে গিয়েছে। কেউ ব্লকে জমা দিয়েছেন বিডিওর কাছে, হয়ে গিয়েছে। কাউকে বলতে হয়নি। যার যার সেই অধিকার পাওয়ার জন্য ফর্ম ভরেছেন, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি পেয়েছেন। এত সুন্দর ব্যবস্থা, এত সুন্দর বন্টন ব্যবস্থা আমরা কোনোদিন আশা করেছিলাম সেদিন যেই সিস্টেম হবে, এই অবস্থা হবে? কোনোদিন আমরা সেটা আশা করতে পারিনি। আজকে সবার জন্য, সবার উন্নয়ন
আজকে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি সমস্ত কৃষক বন্ধুদেরকে দেওয়া হচ্ছে, আজকে পর্যন্ত সেটা চলছে, নিতে পারেন। তো প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি দিয়ে কৃষকদেরকে সম্মান দেওয়া হয়েছে। আমরা এ রাজ্যে অনেক আন্দোলন দেখেছি, সারা ভারত কৃষক মহাসভার নামে বড় বড় ব্যানার টাঙ্গিয়ে বৃদ্ধ বৃদ্ধ যারা রয়েছেন কৃষক তাদেরকে মাঠ থেকে তুলে এনে রাজপথে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আন্দোলন চলছে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে। কে ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের উৎপাদিত ধান কেন্দ্রীয় সরকার ভর্তুকি মূল্যে কিনতে হবে, কারা শুনেনি? আমি তো শুনেছি, আপনারা সবাই শুনেছেন, গোটা রাজ্যবাসী সারা শুনেছেন। এইভাবে প্রতিনিয়ত আন্দোলন কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে কথা, কৃষকদের ধান ভর্তুকি মূল্যে কেনার জন্যে। আর আজকে আমাদের রাজ্যের কৃষকের উৎপাদিত ফসল, আমাদের রাজ্যের উৎপাদিত ধান আজকে ভর্তুকি মূল্যে খরিদ করা হচ্ছে। আজকে কৃষকরা উপকৃত হচ্ছেন, কোনো আন্দোলন করতে হয়নি, বিনা আন্দোলনে ধান খরিদ করা হচ্ছে। আজকে লাখো কৃষক পরিবার উপকৃত হচ্ছেন। তাই বন্ধুরা, আমরা আজকের এই লাভার্থী সম্মেলন থেকে আমরা সেটা বলতে চাই যে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আমরা যেটা কখনো আশা করতে পারিনি, যে এইভাবে বিনা আন্দোলনে, বিনা গ্রাম সংসদে নাম লিখিয়ে যাদের প্রকৃত সুবিধাভোগী রয়েছেন, পাওয়ার অধিকার রয়েছে, তাদের সবার জন্য সমস্ত স্কিম দেওয়ার ব্যবস্থা, এটা অন্ততপক্ষে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যবাসী কখনো আশা করতে পারিনি, কিন্তু আজকে তাই হচ্ছে। তাই আমি আমার আলোচনা দীর্ঘায়িত করতে চাইছি না। আমি আপনাদের কাছে একটা বিনম্র আবেদন রাখছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিছুক্ষণের মধ্যে এখানে উপস্থিত হবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি ওনার ভাষণ চলবে, আপনারা সবাই কষ্ট হচ্ছে আমি দেখছি, সবাই মাঠে থাকবেন, কারণ মোদিজি ত্রিপুরা আসছেন মানে আমাদের একটা বড় পাওনা, আমাদের বড় একটা সৌভাগ্য। আমরা অনেকবার মোদিজিকে পেয়েছি ত্রিপুরা রাজ্যে, আগামী দিনে আমরা মোদিজিকে পাবো। এটা ত্রিপুরাবাসীর জন্য একটা বড় সাফল্য আমরা মনে করি যে মোদিজি ত্রিপুরা রাজ্যে আসছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটা মানুষের উন্নয়ন ওনার আশার সঙ্গে জড়িত রয়েছে। তাই মোদিজিকে আমরা সবাই শুনবো, ওনার মূল্যবান আলোচনা আমরা শুনবো, এই কথাটুকু বলেই আমার আলোচনা শেষ করছি। আবারও সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে নমস্কার। টেস্ট করাবি তো? হ্যালো, আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাই মাননীয় মন্ত্রী শ্রী ভগবান চন্দ্র দাস মহোদয়কে মূল্যবান বক্তব্য রাখবার জন্যে। আমরা জানি এই মুহূর্তে আমরা যারা স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে সমবেত হয়েছি সবাই দীর্ঘ প্রতীক্ষায় রয়েছি কখন আমাদের মাঝে উপস্থিত হবেন বিশ্ব বরেণ্য সেই নেতৃত্ব, দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী মাননীয় শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি। আমরা তাঁর প্রতীক্ষায় রয়েছি। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আগরতলার মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দরে পদার্পণ করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী মহোদয়, যার হাত ধরে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য বিকাশের এক নতুন দিশা পেয়েছে। যিনি এই উত্তর পূর্ব ভারতকে লুক ইস্ট পলিসি নিয়ে যারা চলতো সেই থেকে তিনি এক ইস্ট পলিসি নিয়ে এসেছেন, যার কণ্ঠে আমরা শুনতে পেয়েছি অষ্টলক্ষীর রাজ্য এই ত্রিপুরা, অষ্টলক্ষীর মধ্যে অন্যতম রাজ্য এই ত্রিপুরা। তাকে কতটুকু ভালোবাসেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি, তার আরো একটা দৃষ্টান্ত আজ আমরা পেতে চলেছি। বারবার তিনি
আমাদের এই ত্রিপুরার পুণ্যভূমিকে নন্দিত করছেন আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়ে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের মাঝে উপস্থিত হবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি, যার মাধ্যমে আমরা রাষ্ট্রপ্রেম দেশাত্মবোধকে একটা অন্য মাত্রায় পেয়েছি। আমরা গর্ব করে বলতে পারি বিশ্ব দরবারে আমরা ভারতবাসী, যাকে বিশ্ব বরেণ্য নেতৃত্ব আখ্যা দিয়েছে দেশ G20-র, যাকে নেতৃত্ব দেবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সেই মাননীয় শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের মাঝে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই উপস্থিত হবেন। আমরা যার মাধ্যমে এই দেশপ্রেম এবং দেশাত্মবোধকে নিজের অন্তরে অন্তস্থ করতে পেরেছি, তাই দেশাত্মবোধক গানের মধ্য দিয়ে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আমাদের এই স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে স্বাগত জানাবো। দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করবেন রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পী শ্রী রাজেশ ঘোষ। এই রাজেশ, একটু পার্থ সামনে যা দাঁড়িয়ে রয়েছে না, আপনার আমব্রেলার সামনে তারা সরাই দেন। এই যে সিকিউরিটি যারা আছে একটু সরাই তখন, কারণ এখানে একটু একটু বাস। রাজেশ, ওকে, এই গানটা রাজ্য সরকারের গান। সবাই রেডি? একটা জোরে করতালি চাইবো মাঠে যারা আছেন সবাই মিলে, প্লিজ। আর একবার বলিए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, सब मिलकर দুইটা হাত ऊपर তুলবেন। দুইটা হাত উপরে তুলে বলুন একসাথে, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। দুইটা হাতে একটা জোরে করতালি যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির আগমনের জন্য। সবাই মিলে যারা আছেন তাহলে হবে। এটা আমাদের রাজ্য সরকারের গান, উন্নয়নমূলক গান। এই গানটা গাওয়ার রিকোয়েস্ট আছে। এতক্ষণ দেশাত্মবোধক গিয়েছি, এবার এই গানটা গাইবো। চলো। দুইটা হাত তুলে সবাই, দুইটা হাত তুলে। বিকাশ আইল, ও বিকাশ আইল রে, উন্নয়নের বিকাশ আইল রে। বিকাশ আইল, ও বিকাশ আইল রে, উন্নয়নের বিকাশ আইল রে। সরকার আইল, ও সরকার আইল রে, উন্নয়নের সরকার আইল রে। সবাই মিলে বলে ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, নরেন্দ্র মোদীজি, নরেন্দ্র মোদীজি। সরকারের চিন্তাধারা মডেল একটি পুরা করা, সারা ভারত এক নজরে দেখব। সরকারের চিন্তাধারা মডেল একটি পুরা করা, সারা ভারত এক নজরে দেখব। বিকাশ আইল, ও বিকাশ আইল রে, উন্নয়নের বিকাশ আইল রে। সরকার আইল, ও সরকার আইল রে, উন্নয়নের সরকার আইল রে। ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা,
আমরা সবকিছু পারি আজকে এখানে প্রমাণ করব অন্যান্য রাজ্য থেকে আমরা কম নয় আমরা আজকে ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের মানকে আরো অনেক গুণ ভারতবর্ষের রাজ্যে মানচিত্রে আমরা উন্নয়ন করব আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে দেখিয়ে দেব আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রেষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী শুধু ভারতবর্ষের নয় পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী একবার জোরে করতালি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির জন্য সবাই মিলে যারা আছেন এবার দুইটা হাত তুলুন সবাই দুইটা হাত তুলুন দুইটা হাত তুলে সবাই মিলে জোরে ভারত মাতা কি সবাই 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 ভারত মাতা কি এবার দেখলেন পুরা মাঠ ঠান্ডা হয়ে গেছে দিস ইজ কল নরেন্দ্র মোদীর পাওয়ার একটা জোরে করতালি চাইবো পুরো মাঠে যারা আছেন একবার সবাই মিলে যারা আছেন একবার জোরে আচ্ছা এবার মায়েরা কোথায় মায়েরা একটা জোগাড় দেবেন যারা মায়েরা আছেন ওখান থেকে জোগাড় হবে মায়েরা একটা জোগাড় দেবেন দেখি মায়েদের জোগাড় কই জোগাড়ের আওয়াজ হতে হবে পুরো মাঠ আর ঢাকটা বাজবে চলো ঢাকটা বাজবে মায়েরা জোগাড় দিন সবাই দিয়া তুলে ভাইয়েরা वाह क्या बात गाने जाबो चलो एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा सबाई मिले हाथ राखो हाथ এই অঙ্গীকার সবার মনে রাখবো एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा सबाई मिले हाथ राखो हाथ এই অঙ্গীকার সবার মনে রাখবো বিকাশ আইলো রে উন্নয়নের বিকাশ আইলো রে সরকার আইলো রে উন্নয়নের সরকার আইলো রে সরকার তোমার সরকার সবার সরকার রাজ্য সরকার সাথে আছে ভাই সরকারের চিন্তাধারা মডেল ত্রিপুরা করা সারা ভারত এক নজরে দেখবো আমাদের এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠানের যারা আয়োজক রাজ্য সরকারের প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের জন্য তথা আইসিএ ডিপার্টমেন্টের জন্য একটা জোরে করতালি চাইবো সবাই মিলে সঙ্গে আপনাদের করতালি আমরা চাইবো একসঙ্গে বলো মেরে সাথ দোনো হাত উপর উঠাইয়ে সব মিলকে একবার সবাই মিলে যারা আছো মাঠে একবার নরেন্দ্র মোদীজির জন্য বলুন দেশের জন্য বলুন ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি नरेंद्र मोदी जी की नरेंद्र मोदी जी की नरेंद्र मोदी जी की দুই হাতে করতালি হবে ফাটিয়ে মাঠে যারা আছেন সবাই মিলে একবার জোরে করতালি হবে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা সবার হাতে রাখবো এই অঙ্গীকার সবার মনে রাখবো এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা সবাই মিলে হাতে রাখবো এই অঙ্গীকার সবার মনে রাখবো বিকাশ আইলো রে উন্নয়নের বিকাশ আইলো রে সরকার আইলো রে উন্নয়নের সরকার আইলো রে সরকার আইলো বিকাশ আইলো রে উন্নয়নের বিকাশ আইলো রে সরকার আইলো রে উন্নয়নের সরকার আইলো রে বিকাশ আইলো রে
মোদিজি আসার আগে ভারতবর্ষের অন্যান্য সরকারগুলি আমাদেরকে দেন। Ao zenai tong nai lukurok no rok obo haike no hai nugoi mangkhana jesuk shal lairuruk asuk no borok bangruruk hinke abo haike no borok turuk khep astha bolni thungno khlawo Bharat ha kotorni Sri Narendra Modi ji no nainani bagai yakon borok phailai tongo hinke abo haike no orok belai no khatung khajani bisingte borok turuk khelam relai tongo bisingo hapnani bagai borok asuk sal kudungma lomoi borok to TV eba mobile rogo chini Bharat ha kotorni মন্ত্রী বখরক নুগই তঙ্গু হিকে বরক তিনি শাক বাই থাঙে বা মকল বাই থাং বাই নাইনানি বাগৈ যে অর ফাইয়াকন মানজাক ফাইমানি হিকে জুং তিনি অর ফাইমানজাক নাই লুকুরক বাই থাইসা থাইনি কগলাম সালাইনাयानो তিনি নি পান্দাও ফাইয়াকন বরক বাহাইমা তংজাখা এবা বুসুক জরাতৈ বরক অর ফাইমানি তাম নাহার মুং তুইয়াকন বরক ফাইকা বরক ni খুক্তি হাইনো শিওই নাইলাयानो Bharat ha kotorni Sri Narendra Modi ji aro Tripura hasteo lamrena ni baga phaimani borno shak bai tha mokol bai naina ni baga aro belaino kami amsa eba raja khor aguli ni borok aro phayakon manjak phaikenge jung borok ni khuktai saimanlayano borok tini aro phayakon manjak mani bahaima tongjakha takhu gograno poilano lamsugo chini khorang ni mangpliwo Takhu gograno sungna muzungu nung tini je aro phaimanjak phaimani Sri Narendra Modi poila Bharat hakotor ni Sri Narendra Modi ji Tripura hasteo phai tongmani hinke bono tini mokol bai thangbai to nugoi manai bahaima tongjak jangba dunia no chalok nai bono jang boy malai makhang no kai kisa santi jang tam koksa ka borok boro bokhana nai jang to bobai nungna naina ni phaimani no Hinge norok tini oro je phaimani koita rong ni simi nokni nokhurka
8 simi nokor manche Ke taku kokra ni kamile boro repasa Hingke asuk haksang lije phaimani mungsa jungjal daung kha oro phaimani kono tongya Au taku kokra no belai na hambai chungbai kurungma bagoi hingke au jenai tongnai lukurok norok bonno goi no mankhana oro phaima jangnai lukurok bahai ke kokrok salai ka hingke jungtabu turuk turuk ke mo hai kheno oro tebo phaima jangnai lukurok bai thai satai ni koklam salai na anu Bukhukno poila no lamshugo chini khorangni mangplio Masana Bengali Molsom Molsom Hindi language Bucia Kokbro Kokbro kisa buci wota Gai bukhungno poila no sungna musungo Tripura hasteo to Bharat ha kotorni Narendra Modi ji phai tongo hingke tini norok shak bai thang mokol bai no nugoi mannai bahima tongjak bono nainani bagai kaham manuta mane kaham nugota tma bakha kaham tongthogo boro phaimani meeting phaimani onek kaham boro phaimani jotono bonugo bakha tongthogo asukno aniko Gai bo chini o Tripura hastebo kabang mano mane samung betang rongno bo yasa ga yakon na harmani chungno goi mang kha hingke bahima tongjak bini o samung rongno bahima tongjak no rongni bagai angle ani kena jale bo hamya oro bo Narendra Modi no hamjangai tongo phayo asungno aniko Gai bukhuk okrani kamile boro ha bukhuk okrani kami para raipasawo hingke oro tini je phaimani koitani simi nokni nokhorka atawo Gai bukhungno belai na hambai ma deu hingke au nai je nai tongnai lukurok norok tebo omo haike no khanai mang khana chini oro phaiman jangnai bukhuk eba takhuk sungni khuktui hingke jungtebo turuk turuk oro phaiman jangnai takhuk okra eba bukhuk okra sungni khuktui bo saima layano Bharat ha kotorni Shri Narendra Modi ji phaimani o pandana tuya e borok tam salaina musung hingke abo haike no kurungoi tongdin norok chini o mangphei bai baksa Au hingke obo haike no jungtini o pandao phaiman jangnai belai na naruai hinai bo jung borong no sawai mano borong ni khukti bo saima layano borok tini oro phai bahaima tongjakha hingke bukhuk no takhuk no lamshogo chini khorang ni mangplio lamsago hingke takhuk okra nungtini oro phai bahaima tongjakha belakya hamjakha tini aron yo chini janajati ro bises khlai kabaman nukjago hani bangai tini phai belai khatung khajakhe nukta Gai Bharat ha kotorni Shri Narendra Modi ji to Tripura hasteo phai tongo hingke bono tini mokol bai thangeba shak bai thangbai nugoi manai bahaima tongjak bono tini nugoi man matui tini to nugoi manai kam khene tei boni khukti basang chini Tripura saroni bangai bises khlai chini sara Tripura rajyo ni bangai bo mungsa package gusna khlai thangnai abo jotoni naha mungtabo hani bangai ne joto khatung khaja khlai Bharat ha kotorni je Prime Minister boni thene asawi tini borok pama phai bodol khlai hingke o Tripura hastani Bharat ha kotorni Narendra Modi je kabangma Tripura o belai no nangkhukmani je samung betang rok borok phiyogoi rinani hinai akon chung khanai mang khaike bini o step rong nole bahaima tongjak abo to kaham no tak kedengma bosor thangnai je sarkar 25 ta bosor lagator jeibabe chini development samung khlaijagya tabo je BJP hapang khaimani porewo Narendra Modi ni je sak tharma bai notice bises khlaioi je chini kungthai bara rongni bangai jeibabe samung betang rojak tongmani bangai जों bono belai ka hambai maro takhuk okra no belai na hambai chungbai kurungma bagai hingke chungtabu ko ba haikeno tebo oro phaiman jangnai takhuk eba bukhuk sungbai kok salai nai layano bukhungno poila no lamshugo chini khorangni mamplio hingke bukhungno poila no sungna musungu Bharat ha kotorni Shri Narendra Modi ji phai tongo Tripura hasteo hingke bo oro tini phaiman jak ma tuia kon bahaima tongjak bakharo gole tongthogo ai bele ka hamta hingke tini bo phaimani tuia kon busuk jara tui norok bini koklam khanana ni bagai oro naisinglai tong boni to din to bangman o packet sotoi phinai bo ake boni naisingjak obna no ta to ma sai klangnai obna ke bo je samung betang rok step rok na harmani bini o samung rong nale bahaima tongjak noro kai ka ham boni samung betang to kabangma no rok to taklai tak to kabangma roi tongo nge agi rok je 25 ta bosor omasuk no rok rojagya nge ta bok rasta ghat khaijak tongo tei khaijak tongo tei bo ta hna current rok haina mane je jaga kuri jaga rok bebak jaga khaijak ke belai ke hamjaga ta hingke lukurong ni bangmari to jung kabang khungno nugoi mangkha hingkai je phaimai rong ni bagole tam sana muchung
borok bo lain nogo tang ti borok bo oi janai ta bukhungno belaina hambai chungmai kurungma bagai hige je nai tongnai lukurong norok bonno koino mangkhana je takhuk okra eba bukhuk okra ni khuktai bochuno tam sai khana rekha hige obo haikena chung shepsa mangkhai tebo oro faiman jangnai lukurok bai thaisa thaini koklam salai nai layano eba khnai nai layano hige norok obo haikena chini mangplei bai baksa kurungai tongna tapokdi गाड़ी से বিধানসভা নির্বাচনে আবারও বিজেপি আইপি ইতিমধ্যেই কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান উদ্বোধন হচ্ছেন।
তারিখ সবাই মিলে আস্থা বলে যায় দলে দলে সবাই মিলে আস্থা বলে দার্শনিকের ভূমিকা বিশ্বমানবের প্রতি আমাদের ভারতভূমিকে ছেড়ে দিয়েছে। আজকের সেই স্থিতিকে আমাদের দেশে লিপিড 22শে অক্টোবর থেকে নভেম্বর মাসের 22শে অক্টোবর আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রোজগার মেলা চাকরির ব্যবস্থা করেছেন, রোজগারের ব্যবস্থা করেছেন। আনন্দের সঙ্গে বলছি 2022-এ বাক্সা খারু দাও আরে কok sungna nai machi ini wancha rongna sungya chin borongna sungi tin sala deba para bishe phaima ba nokha khaluta are tv bitre gele oi movie aage aate hain একালে 30 42 50 একালে 30 42 50 এই বাবা তো রাষ্ট্রপ্রেমী নাগরিক সবাইকে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা অভিনন্দন ভালোবাসা প্রণাম প্রচন্ড রৌদ্র আমরা এখান থেকে সেটা অনুভব করতে পারছি। এই প্রখর রৌদ্রের তাপের মধ্যে এবার নেতা বলিয়ে দেশের জন্য বলো, দেশের জন্য সবাই মিলে দুটো হাত তুলো, সবাই মিলে হাত তুলে প্লিজ। আরে কি আমার বলো নেতা বলো জোহার করে রাখে ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। একটা জোরে বলো দিতে সবাই মিলে দাঁড়াতে পারে সবাই। আরে এটা মানুষ
कतने दिनै मन्त्रिफ्रा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी भाई दङ नरक जतन साइमानो नरक नुबाय खोनायिक नरक माने एकदम ठीक कर्म हाय एकदम नरक चागिया माटो चागिया लामो चागिया सारा भारतवर्षनि प्रधानमन्त्री जिसिनि त्रिपुरा हास्तायाव किसान फरेन नखरनाय बनि बागै जत त्रिपुरा हास्तानि बर'रंनो लुकुरंनो सावो जतन नरक फायनाय बेबायदि जतन बेबायदि नरेन्द्र मोदीजी भाई दङ बाय Thank you.
আমাদের সবার উদ্দেশ্যে ভাষণ রাখবেন রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী ভগবান চন্দ্র দাস মহোদয়। ভালোবাসা প্রণাম কুলুমফা। প্রচন্ড রৌদ্র, আমরা এখান থেকে সেটা অনুভব করতে পারছি। এই প্রখর রৌদ্রের তাপের মধ্যে আপনারা দীর্ঘক্ষণ ধরে বসে আছেন। ভোরবেলা আপনারা বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন। আমরা জানি যে কিছুটা হলে আপনাদের অসুবিধা হচ্ছে, কিন্তু সমস্ত কিছু উপেক্ষা করে আপনারা বিশ্ব নেতার দর্শন পাওয়ার জন্য এখানে বসে আছেন। শুধু উত্তর রাজ্য নয়, আর শুধু ভারতবর্ষ নয়, গোটা পৃথিবী আসছে। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীজি ওনার যে জনপ্রিয়তা ওটা পৃথিবীর মধ্যে সেটা আজকে একটা উঁচু জায়গায় স্থান করে নিয়েছে। আজকের এই সভা যারা প্রধানমন্ত্রী আবাসন যোজনা আহার দিচ্ছেন, সেই ভারত
কুমার দেবজির কাছে আমরা সেই দাবি রাখলাম। শেষ পর্যন্ত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবজি দিল্লি গিয়েছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির সঙ্গে কথা বলেছেন যে আমার ত্রিপুরা রাজ্যে পাহাড়ে শহরে গ্রামে জাতি জনজাতি অনেক লাখো লাখো পরিবার রয়েছে যাদের বাসস্থান নেই, যাদের ঘরের প্রয়োজন রয়েছে এবং টিনের ছাপরা কোথায় রয়েছে তাদেরকে অ্যানেক্সার সি থেকে ঘরের লিস্ট থেকে তাদের নাম কেটে দেওয়া হয়েছে। সবার জন্য ঘর যারা ঘর পাওয়ার উপযুক্ত রয়েছেন, সুবিধাভোগী যারা রয়েছেন প্রকৃত সবার জন্য ঘর হচ্ছে। এখানে কাউকে ধরতে হয় না। আমি দেখেছি এইভাবে 50 বছর 60 বছরের বৃদ্ধ লোক 25 বছরের গ্রামের প্রধান সেই প্রধানের পা ছুঁয়ে চোখের জল ফেলছে আর বলছে বাবা আমাকে একটা ঘর দাও। কল্পনা করতে পারেন একটা ঘরের জন্য 60 বছরের বৃদ্ধ লোক 25 বছরের প্রধানের পা ছুঁয়ে একটা আত্মনাদ করছে একটা ঘর পাওয়ার জন্য, কিন্তু করা হয় না। আর আজকে ঘর চলে আসছে, সবার জন্য ঘর চলে আসছে। 80 বছরের বৃদ্ধ বৃদ্ধা 25 বছরে 30 বছরে গ্রামের প্রধান গ্রামের আর অন্য কেউ তার পা ছুঁয়ে আত্মনাদ করছে যে সামাজিক ভাতা পাওয়ার জন্যে। এবারে বক্তব্য রাখবেন মাননীয় মন্ত্রী শ্রী প্রেম কুমার রিয়াং মহোদয়। সবাইকে নমস্কার। যতন অক্লমখা যতন সারি সাজা কাহাম। তিনি আমার পূর্ববক্তা মিনিস্টাররা সবাই বাংলায় বক্তব্য রেখেছেন এবং আজকে আমাদের এই মঞ্চে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মঞ্চ এবং আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জাতীয় উপজাতীয় উভয় অংশের আগমন এবং সবাইকে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং সরকারের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। তো সবাই বাংলায় বক্তব্য রেখেছেন, আমি কয়েকবারকে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। তিনিও এই চিনি ত্রিপুরা হাও ভারতবর্ষের মন্ত্রী হোকরা বরম গনাং নরেন্দ্র মোদীজি চিনি তিনি ত্রিপুরা হাও ফাইনাই এবং যত ত্রিপুরাবাসী जों नायसागै दङ এবং नायसागलायमोननि पान्डावनो चिनि मঞ্চও যত মন্ত্রী এবং যত নেতৃত্ব এমএলএ এবং বিভিন্ন পার্টি আইপিএফটি বিজেপি যত নেতৃত্বরাও যত আরো आचुगै नायसावजाक এবং जों যত খাবাই খবাইनो नायसावलाय दङ। आं आबनो सानाय বিশেষকে চিনি হাও जों যারা जनजाति तंनाय राव बुकुंबारा तंनाय राव जों भारतबर्षनि 75 বছর স্বাধীনতা নিয়াগুবो जों ত্রিপুরা तिनिबो खानांगै मा तंलाय पायो तामो हिमाले थांनायो दीर्घ बछर न गोबां राजनैतिक दल
ও ত্রিপুরা হাও সরকার খাইথাঙ্কা থামানি হলো কোন সরকার চিনি ত্রিপুরা সা বা জনজাতিরনি বাগৈ কাহামনি ওয়ানসুগৈ সামং খাইমানি ক্রৈ আবনি বাগৈ তিনি চং এই রাজ্য এবং দেশ বিজেপি সরকার এবং রাজ্য 2018 বিজেপি আইপিএফটি জোটনি লড়াই খেয়ে দীর্ঘ বছর বামফ্রন্ট শাসন খেত মন পরাজিত খাইয়ে এই মাত্র 5 বছর কাছাকাছি হাতাগো আসুবে যেভাবে এই সরকার রাজ্যবাসীর স্বার্থে রাজ্য উন্নয়নের স্বার্থে যেভাবে কাম তাং থাকম আবার যত নন সানা নিকলাইও এবং जों মঞ্চ বাঁচাই সায়াফন जों যত ত্রিপুরাবাসীরাও সাইমানো কাজে চিনি ও ত্রিপুরা সারক কিসা খা নাংলাই যাক তামা হিংকে চিনি আরো বিশেষ কে এদিসে এলাকাও যারা তংনাইরাও চিনি ডেভেলপমেন্ট করে চিনি কোনো নালপাল সিস্টেমেটিক করে হাই তংলাयो হাই চালাयो आबनो तेनो जों गोबांमा राजनैतिक दल दाव खालायो गोबांमा आंदोलन खालायो जों मा फायलायो किन्तुबा जों नायनायका ताबुक जेभाबेयो এই সরকার বসিবা কাছাকাছিও যেভাবে রাজ্য সমস্ত রাজ্য এবং এদিসি নন এদিসি এলাকাও যে সামং খাইমানে আব সানা থাঙ্কা হাঙ্কে যত দিকে অনেক কিছু আগাওকা নৌয়া জিনিস जों নৌকা মানিয়া জিনিস जों মানখা সিয়া জিনিস जों সিকা এবং তেইবো বাকি তংখ তেইবো নাংখ চিনি মানথাই সৌথাই রাও আবনি কারণ যারা जोंनो রিনাই যারা जोंनो নাইনাই এবং যারা চিনি যারা উকলাগো চাকজাক বা বইনি তলাও তংজাক হিनै जोंनो বৈজত সাইমানো जोंनो जिं বৈজত সিনিও এবং যত নেতা নেত্রীরাও মঞ্চ বাসাকে বাহাই কাউ সাও কিন্তু আবনো স্নামই তিনানানি বাগৈলে কেবল কাউ সারাইক্রৈ ব্রাউনি বাগৈ মাংনি সারাই কিন্তু আবনো সামং স্নাঙै তিনানানি বাগৈ কাম খাইনাইক্রৈ जों তাবং নগো বিশেষ কে যে যিনি ইন্ডিভিজুয়াল যে जों বেনিফিট মানমানি সরকারনি আবারও তো আলাদা ব্যাপার আবো উন্নয়ন বা ডেভেলপমেন্ট ইয়া আবো চিনি যে নাংমানি সারেনি নাংমানি ফংনি নাংমানি বা খনানি সনৈনি আবশ্যে চিনি जों যেটা পার্মানেন্ট চিনি বাগৈ শিক্ষানি ব্যবস্থা লামানি ব্যবস্থা তৈনি ব্যবস্থা হরনি ব্যবস্থা সুস্বাস্থ্য পরিষেবানি ব্যবস্থা অবহাইরানো जों বেলাইকে বেশি নাঙো যত নিসলাই নাংজাক চিনি শিক্ষা চিনি এদিসি এলাকাও जों তাবুবু নগো বিশেষ কে চিনি যেখানে যে জায়গাও স্কুল দङ সিপিএম নিয়ে আমল বা বিগত সরকার নিয়ে আমল প্রত্যেক 3 কিলোমিটার অন্তর অন্তর স্কুল স্নামই রেখা হিসাবে কিন্তু স্কুল বাহাইকে চলিতং স্কুল বাহাইকে অংতং স্কুল নক করে চেরাই আচক থাইক্রে মাস্টার করে এবং মাস্টার থানানি ওয়ানসুকফোনো রাস্তাঘাটনি ব্যবস্থা করে তৌনানি পরিবেশ করে এই সমস্ত কারণগুলো जों বিশেষ কে যারা গরিব অংশ জনজাতির বিষয়ে অনেক গরিব পার্সেন্টেজ গোবাং जों যতন পাহাড় এবং গ্রাম অঞ্চলে বসবাস খাইনাই চিনি শতকরানো 80% সেই কারণে অ জায়গাও যদি जों সঠিক শিক্ষা রিমাই হাঙ্কে সঠিক লামা রিমাই হাঙ্কে শিক্ষা করে সঠিক লামা রিমাই হাঙ্কে আরো কারেন্ট করে সঠিক নিনি লামা রিমাই হাঙ্কে বানিনি আরো তৈ করে হসপিটাল করে আম বাগিনো जों তিনিবু বুগি মাতংলাইকো কিন্তু নাইদিবা তাকুরাও जों শুধু এই ন্যাশনাল হাইওয়ে 4 লাইন রোড অবরণ সাইয়ংয়া বিশেষ কে এদিসি এলাকাও ভিলেজ রোড কানেক্টিভিটি পাড়া বাই পাড়া লাইসো লাইজাক এবং নক বাই নক হিংলাই মানে পাড়া বাই পাড়া লাইসোনানি অবহাই লামারাও তাবুগো অনেক কিছু 5 বছরনি বিসঙ্গ খাইজাকা এবং অনেক সামং তাং তঙ্গ এবং তাংজাক তঙ্গ
পাইজাক তঙ্গো তেইবো তাংনাই তেইবো চেংনাই অবহাই কি সরকার গোবাং মা অবহাই এলাকার তেইবো ডেভেলপমেন্ট জন্যনি বিশেষকে যে কোনো মনুষ্য বা জাতি গোষ্ঠী থাংতংনি বাগৈ নিনি হর তৈ লামা স্বাস্থ্য শিক্ষা জিনিস নাঙো জিনিস প্রত্যেক পাড়াও এবং প্রত্যেক নিনে জাগাও সুবিধা রিনানি বাগিনো নাম্বার 1 চিনি লাमा ক্রেই जों अनेक बुगलाइतों जों ताबो बनगो आं मासाव सब समय ना आनि कांचनपुर साइड कन्स्टिट्यूएंसी एक नि थांगे लास्ट कन्स्टिट्यूएंसी कांचनपुर साइड विधानसभा ओ एलाकाओ आनि कन्स्टिट्यूएंसीओ 10 दा आरडी ब्लॉक नि अंडरओ 20 दा एडीसी विलेज दंगो 20 दा एडीसी विलेज नि बिसिंगनो थानाय विधानसभा रबो कौ मासाव तिनि जराते 23 ता पाराओ लामा क्रै हर क्रै तै क्रै अबहाय जागाराव जों दाबो गै सरकार फाइबायमोननि उला जों सोलार टावार्स नामै इंडिविजुअल सोलार रिके माचाया मानैनि जराओ मा फालो फालै मारि लायो ताइ रिफोनो हक समताइ क्रै हर क्रै थांगो अबहायराव जों कायसा जागावनो सोलार टावार्स नामै आरन हइते लाइन रिवै नगो नगो हर जों तंगो आबहाय तिनि ताबक जराओ अनेक काम चलै तंगो এই ডিসেম্বরनि 20 तारिखनि बिसिङो ताइ जे जागा सौया कतंमो आबो सोलार चिंबायनाय कामुंनाय अबहाय केनो जों যত জাগাও সুদানি কনস্টিটুয়েন্সিয়া না দলাই অংথ না নিনে অনুকুতি অংথ না কিনি নর্ড অংথ না কিনি করব অংথ না নিনি গন্ডাসরা অংথ অবহায় গোবাং মা জায়গা বকংবারা হিমবা জনজাতি অধ্যুষিত এলাকা পাহাড় বলং লামাক্রি জায়গারাও এই সরকার ক্লে অনেক ডেভেলপ খাইকা এবং ইয়াগো রমজান তংক তেইবো খেনাই তেইবো খালামলাইনা নাंनाय नाइसिंदि ताखुराव बुखुबाय सावै कामुया जे जा राजनीतिक दल बुखुबाय सावो सामुंगो सोगिया बुखुबाय सावै जोंनो फिलो जोंनो डेभेलपमेंट रिया आबनि लगे तो जों ताइ तंगै लाभ करे এবং যে সরকার কম সময়নি বিসিङाव फनो जोंनो अनेक किछु रिखा করোনাनि बागै 2টা বছর जों अनेक कष्ट खाइ चलिलाइखा आबनि बिसिङाव सरकार सঠিক भाবে दीर्घ 25 बছর लगातार बामफ्रन्टनि राजत्व तंफ्रुगो जे महिला आबर्जना परिष्कार खाइते खाइते न 1-2टा बছর जरा नांगो आबनि परिबेनो हठाৎ করোনা भाइरास 2टा बছर जोंहा कोविड-19 नि कारण चिनि कामं सामं तां थानिवो फ्री हैंड जों सामं खाइमै अंका आबनि बिसिंबो तिनि जे बाबे सामं खाइका आब जों वासुगै नाइमैया जों आब बिचार खाइनानि मतन चिनि खापांगो जों तिनि तिरि उयाखौ किन्तु जों मकल बाय फियाव नायै जों जतना सिजां नजा जों तेइबो सावो এই সরকার তিনি বাই প্রায় আড়াই বছর কাছাকাছি যতন যারা নিনে ক্রাইটেরিয়ানি বিসিং তংনাইরাও ডাবল রেশন এবং ফ্রি রেশন এই ফ্রি রেশন মানমাবাই যতনিসলাই গরিব অংশনি বরক তো বাসি খানো আবনি বিসিং जनजाति अंशनि बरक तेइबो बासिखा तेइबो सुजुग सुबिदा मांखा नै आं मासंगो मासावो नमा हिंके जों जेने जारा गरीब अंशनि बरकराव जों दिन आने दिन खाय धनी बरकनि आरो कोनो ठिकादारनि आरो डेली हाजिरा माखेवो सारियो फंगो कामो फायनाय सारियो हाजिरा तलां थांनाय और रांबाय माय मै पायनाय चालायनाय तेइसानो उचित फंगो केनो कामो माफायलायनाय जों निजेनि भबिष्यतनि पार्मानेंट একটা কিছু খাইনাनि কোনো সুযোগ নেই কিন্তু তিনিও এই যে 2-2.5 বছর যে जोंनो गभर्नमेंट जोंनो फ्री रेशन रिखा এই फ्री रेशन চাউইনো जों ताबो একটা बुफां गंफनो सुपारि बुफां कायनानि जरा मांखा थाइलि फांसा कायनानि जरा मांखा थाइचु फांसा कायनानि जरा मांखा एवं जों पाहाड़ रगबो जों नगो যত জায়গাवनो ताबुगो 1 বছর 2 বছর 2.5 বছরनि বয়সनि बागान अनेक किछु जों नखा कारण आं वानसुगो आंनि परिबारनो आंनि बुसाबुतैनो बाहायके आं चारिनाय बाहायके शिक्षित खायनाय बाहायके लेखा पढ़ा खायनाय किन्तु आंनि यागो गरिबनि कारणावनो कोनो सुजुग रै एवं जों
bagan khaina bo beini bagan kotor buchung khatongo beini fishery kotor buchung na khatongo bagan khaina ni moton shrom nije ni sarte o shrom khaina ni suno sujug krei karon o bohong ni bago je dui bela bad ni bagise beini aro daily sa hajira khai tona nango hongkeba ani bobishoti no wansogoi ang এক দুটি সুপারি গাছ নারিকেল গাছ আমের চারা এই সব লাগানোর মতন আমাদের হাতে সুযোগ নেই আমরা যারা গরিব অংশের যারা আছি গরিবের সুযোগ হয়েছে এই আমাদের সরকার আসার পর এই আমাদের সরকার বিশেষ করে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ তো করছেই এবং বিশেষ করে জনজাতি অংশের শুধু নয় সমস্ত অংশের মানুষের গরিব শ্রেণী যারা আছে ওনাদের নিজস্ব সম্পত্তি বা নিজস্ব আগামী দিনের জন্য চিন্তা ভাবনা নিয়ে কাজ করার সুযোগ পেয়েছে এই আমাদের সরকার আসার পর আবনা আঙ্কাউনো বারবার মাসাও তাকুরাও কারণ আব রেশন যে ফ্রি তাছাড়া ডাবল অবহাই সুযোগ जों माफ्रोमनो बागान स्नामनादि निनि काति स्नामनादि लामा स्नामनादि आबनि साथे साथेबो निनि हाक्रै नौक्रै फरेस्ट डुवेलार तफनो नोंनो सरकार बड़ मात्राव जतननो जों तिनि बयबो धनीराव दुईतला तीनतला बिल्डिंग दङो गाहाम जायगायाव दङ एयार कन्डिशन दङ गरिब श्रेणीनि बरकबो पाका नगो तंनानि मुचुगो नक तांनानि कोनो सुजुगरै যার কারণ যারা তিনিও এনাকসার সিট আও বাট লাইজাক রাউন তবে এনাকসার দিবস পাইরিয়েন বড় মাত্রাও নিনি বিশেষ কে এডিসি এলাকা নন এডিসি এলাকা যত মিলিবইন লাখ লাখ নি নগ রিজাক তঙ্গো जोंबो তিনি গরিব আশা আকাঙ্ক্ষা যে जों দিন সালসা বিল্ডিং নগো তং মাংলা হওয়ান সক তংমানি জায়গাও তিনি সরকার অসুবিধা রিমাবাই বিল্ডিং নগো তংনানি সুযোগ মাংখা এবং অবব তিনি তাকলাইও 10 জন খালিও 20 জন খালিও 30 জন আমহাইয়া বছর কাইসানি বিসিংগন লাগনি হিসাবে আংবো তিনি মানচুও নংবো তিনিনো মানচুও আর সেগলাই তোনানি জায়গাওনো এক একটা ব্লক রগ 1500 1600 2000 2500 পরিবাররাও এক কালীন যে নগনি মাইমাবাই যতন খুশি তাবংনি দিন অবনি বারাতাই বিসিক সামং খেনাই তাকুরাও নাংমো জিনিস তো কাথাকমো সালক্রৈ মনুষ্য পৃথিবী আচাই ফাইমনি উকলাওগো কেবনি শেষ ক্রৈ নাংমানি মানুষ পৃথিবীতে জন্ম নেওয়ার পর তার কোনো চাহিদা সীমা নেই কিন্তু আমরা আমাদের বলতে হয় সরকার যেভাবে কাজ করছে সরকার গরিবের জন্য কাজ করছে আমরা গরিবের কথা বলতে পারিনি তবু আমরা গরিবের সাথে কাজ করছি সেই গরিবের সাথে কাজ করছি সেটা আমি মাইকে বলার কোনো প্রয়োজন নেই যারা পাচ্ছে যারা দেখছে ওরাই জানে ওরাই বলবে দেশ রাজ্যবাসী বলবে কোন সরকার কিভাবে কাজ করছে আবনো তাকুরাও আবনি কারণ जों तैबो नौखा दिप्रासाराव किसा खानांलायो जों अनेक आन्दोलन खालायमा दङो जोंनि नांमानि चुमानि तैबो नांखो तैबो जोंनि तंखो आबार अनबो तिलो तिलो যতন সমাধান খাইনানি বাগै তিনিও এই যে রাজ্য বিধানসভাও এডিসির তাইগো আপডেট খাইনানি বাগै আবনি টিটিসি त्रिपुरा विधानसभा पास होंजाक 120 फीट अमेंडमेंट बिल पास होंजाक तो पार्लियामेंट के चाजाक आबनो अचुने आवेदन तंगनाय এবং এই সরকার না আশাবাদী अब কোনো সরকার ভারতনি কেন্দ্র সরকার কেউ মাইয়া একমাত্র মাংখাঙ্কে ভারতনি বিজেপি সরকার মাইনাই নরেন্দ্র মোদীজি মাইনাই তাই বই মাইয়া মাংখাঙ্কে ও সরকার নরিনাই এবং जों রাজ্য সরকার তো যা খাইনানি খাইকা তাবো কেন্দ্র সরকার जों লাইতেও রাজ্যবু বিজেপি কেন্দ্রবু राज्यबो बीजेपी आईपीएफ जुट सरकार केंद्रबो बीजेपी जों जत आशा बयनो आगामी दिन तैबो काहाम के थांलायनानै तैबो काहाम के वानसंलायनानै याप्रि तिलक तिलक सेलायनो जोंनि नाहारमं हाबाव जों सगैनानै बागै जतनि थानि काबो मं लारगैनो तिनि अजरा सबसाव थाइसा थानि काउसा मनो तै लावरियागै आसुक जरानानि काउ पारिसुवानो जतन खुलुमका जतन हामबाय
কমিশন দিতে হয়নি, মিছিলে আটটা হয়নি, যার পঞ্চায়েত হয়েছে রং হয়েছে, কেউ পঞ্চায়েত অফিসে জমা দিয়েছে হয়ে গেছে, কেউ ডিএলআরও অফিসে জমা দিয়েছে হয়ে গেছে, কেউ সেক্টর অফিসে জমা দিয়েছে হয়ে গেছে, কেউ ব্লকে জমা দিয়েছে জিওর কাছে হয়ে গেছে, কারণ ব্যবস্থা হয়নি। সেই অধিকার পাওয়ার জন্য কম করেছে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি দিয়েছে। আশা করছিলাম সেদিন এই সিস্টেম হবে, এই অবস্থা হবে, কোনদিন আমরা সেটা আশা করতে পারিনি। আজকে সভার জন্য সভার উন্নয়ন, আজকে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি সমস্ত কৃষক বন্ধুদেরকে দেওয়া হচ্ছে, আজকে পর্যন্ত সেটা আমাদের রাজ্যে উৎপাদিত ধান আজকে ভর্তি মূল্যে খরিদ করা হচ্ছে। আজকে কৃষকরা উপকৃত হচ্ছে, কোন আন্দোলন করতে হয়নি, বিনা আন্দোলন যার কারণে আমরা রাষ্ট্রকে দেশাত্মবোধকে একটা অন্য মাত্রায় আমরা গর্ব করে করতে পারি, যাকে বিশ্ব বরেণ্য নেতৃত্ব আশা দিয়ে গেছে পুরো মাঠ উঠবে প্লিজ প্লিজ। আরে আর যারা গ্যালারিতে বসে আছেন আপনারা উঠবেন না, সবাই উঠেছে গ্যালারি নিচে নিচে, পেছনে যারা আছেন গ্যালারি দাঁড়িয়ে যাবেন একবার, জনসমক্ষটা আমাদের মিডিয়া পার্সন ভাইদের জন্য সুবিধা হবে, প্লিজ একবার সবাই দাঁড়াবেন। সরকার কম সময় বিশ্বের সদস্যরা অনেক কিশোরীরা করোনা নিবারণ এই অবসর
দুর্গা পূজা ছিল, কালী পূজা ছিল, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে আমরা আবার সেটাকে এক্সটেন্ড করে 25শে ডিসেম্বর আমরা করলাম। 25শে ডিসেম্বর আরেকটা সুশাসন দিবস করে অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিন, এক প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন, আরেক প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে সেই অভিযান আমরা শেষ করবো। এই বিষয় আমরা সমস্ত জায়গার মধ্যে ডিসি লেভেলে, আমরা এসডিএম লেভেলে बहुत बहुत आभार। अब अगरतला बाईपास खड़गपुर से आमतली NH8 तक चौड़ीकरण के कार्य का उद्घाटन एवं प्रधानमंत्री सड़क योजना 3 के तहत 232 किलोमीटर लंबाई की 32 सड़कों का और कुल 542 किलोमीटर की 112 सड़क परियोजनाओं की একবার জোরে করতালি হোক সবাই। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত বিশ্ববরেণ্য তেজস্বী ব্যক্তিত্ব, গ্লোবাল লিডার, যার বহুমূল্য প্রতিটি শব্দ আমাদের আলোকিত এবং অনুপ্রাণিত করে। আমাদের অধীর আগ্রহের অবসান ঘটিয়ে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন ভারতের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি। অনুরোধ রাখবো আপনারা প্রত্যেকেই দাঁড়িয়ে জোরদার করতালি দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়কে ত্রিপুরেশ্বরীর মাতা ত্রিপুরেশ্বরীর এই পূর্ণ ভূমিতে স্বাগত জানানোর জন্য সবাই মিলে বলবো। সবাই দুইটা হাত তুলুন, সবাই সবাই যারা বসে আছেন প্লিজ। সবাই দুইটা হাত তুলো, সবাই একবার দুইটা হাত তুলো, একবার বলো মোদিজি জিন্দাবাদ, মোদিজি ওয়েলকাম, 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 ত্রিপুরায় মোদিজি ওয়েলকাম। একবার দুইটা হাত তুলো সবাই। ভারতের কাছে অনুরোধ রাখবো আপনারা উলুধ্বনি দিয়ে এবং সবাই মিলে দুই হাত তুলে করতালি দিয়ে মাতা ত্রিপুরেশ্বরীর এই পাবন ভূমিতে ভারতের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে সুস্বাগতম জানানোর অনুরোধ রাখছি। সবাই দুইটা হাত তুলো সবাই। যেটা হাত ব্যথা হতে পারে, হাত একদিন ব্যথা হবে, বছরে একবার হতে পারে, হোক, কোনো অসুবিধা নেই। আমরা যারা পেছনে গ্যালারিতে বসে আছেন আপনারা কি করছেন? একবার দুইটা হাত তুলুন, দাঁড়িয়ে সবাই, সবাই দাঁড়িয়ে, সবাই দাঁড়িয়ে পড়ুন। গুরুজিকে স্বাগত জানাবো দাঁড়িয়ে, সবাই মিলে দাঁড়াবেন। মায়েরা একটু জোগাড় দিন, আপনাদের জোগাড়ের আওয়াজ হতে হবে। মায়েরা জোগাড় দিন, সবাই মিলে। আর মেরে সাথ বলিয়ে মোদিজি ওয়েলকাম, মোদিজি ওয়েলকাম, মোদিজি ওয়েলকাম, মোদিজি ওয়েলকাম, মোদিজি ওয়েলকাম, মোদিজি ওয়েলকাম। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। আমরা বলুন দুই হাত তুলে। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত আমাদের আজকের এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে। এই মুহূর্তে মঞ্চে আসতে চলেছেন দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি। আপনাদের প্রত্যেকের কাছে আরো একবার অনুরোধ রাখবো সবাই মিলে জোরদার করতালি দিয়ে মঞ্চে ওয়েলকাম করুন। আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন ভারতের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি। ভাইদের বোনেদের কাছে অনুরোধ রাখবো সবাই মিলে উলুধ্বনি হোক এবং করতালিতে মুখরিত হোক। মোদিজি ওয়েলকাম, মোদিজি ওয়েলকাম, মোদিজি ওয়েলকাম। জোগাড় দিন মায়েরা, জোগাড় দিন। মোদিজি ওয়েলকাম, মোদিজি ওয়েলকাম। দুই হাত তুলে বলো ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত
মোদিজির জন্য माठ घाट का भी एक बार जोरदार ताली हो जाना चाहिए सब मिलके जोरे होगा और जोरे दिल से बोलिए फिर से बोलिए मोदी जी वेलकम मोदी जी वेलकम मोदी जी वेलकम আরেকটা করতালি হবে সবাই মিলে রাজ্যের জন্য সবাই মিলে যারা আছেন একটা জোরে করতালি हमें ये घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम समस्त त्रिपुरा वासियों की ओर से आपका मां त्रिपुरेश्वरी की इस पावन धरती पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। अब मैं त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी से अनुरोध करती हूं कि वे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का औपचारिक रूप से त्रिपुरा के पारंपरिक रिक्शा एवं फूलों के गुलदस्ते के साथ स्वागत करें। साथ ही समस्त त्रिपुरा वासियों की ओर से उन्हें एक स्मारक चिन्ह भी भेंट करें। এবারে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে স্বাগত সম্ভাষণ রাখবেন রাজ্যের মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রী জিষ্ণু দেববর্মা মহোদয়। সবাইকে নমস্কার। যতন করমখা মঞ্চে উপস্থিত ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীজি, মঞ্চে উপস্থিত আমাদের রাজ্যের রাজ্যপাল, সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রীরা, বিধায়কগণ, আজকে এটা ঐতিহাসিক দিন। ভাষণ দীর্ঘায়িত করা যাবে না, কারণ অনেক ধন ধরে আপনারা বসে আছেন। সরকারের পক্ষ থেকে এবং জনগণের পক্ষ থেকে আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী বিকাশ পুরুষ শ্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীজিকে আমরা স্বাগতম জানাই জনগণের পক্ষ থেকে। এই এত বড় জনসমুদ্র আপনারা বসে আছেন, আপনাদেরকেও স্বাগতম জানায় এই ঐতিহাসিক সভাতে। উনার হাত ধরে, উনার মার্গদর্শনে এই ত্রিপুরা রাজ্য চলেছে 4 বছর 8 মাস। আজকে উনি অনেকগুলি প্রকল্প উদ্বোধন করবেন এবং সমর্পিত করবেন ত্রিপুরাবাসীর জন্য। উনাকে আমরা ধন্যবাদ জানাই এবং ধন্যবাদ জানাই প্রশাসনকে যে এত ভালোভাবে ব্যবস্থা করেছে। আবার উনাকে স্বাগত জানিয়ে এবং এই প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনা যে গৃহপ্রবেশ হবে উনিই সেটা আরম্ভ করেছেন। উনার হাত ধরেই নভেম্বর মাসে প্রায় 1.5 লক্ষ লাভার্থীকে আমরা ফার্স্ট ইনস্টলমেন্ট দিয়েছি। আর আজকে প্রায় 1.5 লক্ষ বেনিফিশিয়ারিরা গৃহপ্রবেশ করবেন ওনার হাত ধরেই। এটা একটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত। আপনারা সাক্ষী, ইতিহাসের সাক্ষী। আজকে আপনারা ইতিহাসের সাক্ষী এবং এই বলি উনাকে প্রণাম জানিয়ে আমি অতটুকুই বলবো। আপনাদের সবাইকে আবার নমস্কার, স্বাগত এবং ধন্যবাদ। নমস্কার, যতন করমকা। এতক্ষণ স্বাগত সম্ভাষণ রাখলেন মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রী জিষ্ণু দেববর্মা মহোদয়। এবারে বিনম্র অনুরোধ রাখবো রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়ের কাছে ওনার মূল্যবান বক্তব্যের আলোকে আমাদের সমৃদ্ধ করার জন্য। সবাইকে নমস্কার। হামবাই খুলুমখা। আজকের এই ঐতিহাসিক যে জনসমাবেশ, এই জনসমাবেশে ত্রিপুরা সরকারের যে একগুচ্ছ প্রকল্প এবং যোজনা
এবং ফাউন্ডেশন স্টোন এখানে লে হবে আমাদের সবার প্রিয় আদরণীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির হাত ধরে। তো সেই উপলক্ষে এখানে মঞ্চে উপস্থিত আছেন আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি। এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের অনারেবল গভর্নর অফ ত্রিপুরা শ্রী সত্যদেও নারায়ণ আরিয়া, এবং যিনি একটু আগে এখানে বক্তব্য রাখলেন আমাদের ত্রিপুরা সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রী জিষ্ণুদেব বর্মা মহোদয়। উপস্থিত ভারত সরকারের অনারেবল MOS শ্রীমতী প্রতিমা ভৌমিক মহোদয়া এবং অনারেবল মেম্বার অফ পার্লামেন্ট এবং আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং অন্যান্য ত্রিপুরা সরকারের সমস্ত মন্ত্রীবর্গ এবং এখানে আমার প্রিয় মিডিয়া বন্ধুরা, MLA-রা, MDC-র যারা সদস্যরা আছেন এবং বিভিন্ন চেয়ারম্যান এবং বিশেষ করে এখানে উপস্থিত ত্রিপুরাবাসীর সমস্ত মা ও বোনেরা সবাইকে আমি আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে ত্রিপুরা সরকারের তরফ থেকে আপনাদের হার্দিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে সত্যি একটা আনন্দের দিন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আজকে আমাদের সময় দিয়েছে এখানে আসার জন্য। আমরা সবাই জানি যে উনি আমাদের জন্য 2018-তে কিভাবে আমাদের এই সরকারকে এখানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সবার জানা যে একটা সরকারকে কিভাবে, সন্ত্রাসের এক সরকারকে উৎখাত করে কিভাবে এই সরকারকে এখানকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। উনি এখানে এসেছেন, উনাকে সর্বপ্রথম উনার এই অমূল্য সময় নষ্ট করে এখানে এসেছেন, এর জন্য ওনাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে এবং সারা ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে। উনি আমাদের অনেক কিছু দিয়েছেন, সবসময় দেন। আপনারা জানেন যে হীরা মডেলের কথা উনি বলেছেন, হাইওয়ের কথা বলেছেন, ন্যাশনাল হাইওয়ে আমাদের 6টা ন্যাশনাল হাইওয়ের কাজ চলছে, আরও 7টা ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়েছেন উনি, একটার পর একটা উনি দিয়ে যাচ্ছেন। এর মধ্যে আপনারা জানেন যে 10,222 কোটি টাকার যে স্যাংশন সেই হাইওয়ের জন্য উনি দিয়েছেন, 4টা রোপওয়ে আরও স্যাংশন করেছেন। শুধু তাই নয়, আপনারা জানেন যে আমাদের ইন্টারনেট এটা ভারতবর্ষের মধ্যে 3rd ইন্টারনেট গেটওয়ে এবং স্ট্রংগেস্ট গেটওয়ে, যাকে আমরা সে ব্যবহার করে আমাদের যুবক যুবতীরা সেইভাবে কাজ করছেন এবং সেটাকে ডিজিটাল ত্রিপুরা হিসাবে এবং ডিজিটাল ইন্ডিয়া হিসাবে তার ব্যবহার করছেন। আপনারা জানেন যে রেলওয়ে, আমরা কোনোদিন ভাবিনি এখানে রেলওয়ে এখন যেখানে গুটি গুটি পায়ে মিটার গেজের রেলওয়ে ছিল সেই ধর্মনগর রেল স্টেশন, সেখান থেকে আস্তে আস্তে এখন আগরতলা হয়ে ধর্মনগর শেষ প্রান্তে পর্যন্ত আমাদের রেলওয়ে চলছে। প্রায় 10টা আমাদের এক্সপ্রেস ট্রেন এখন আগরতলা থেকে বিভিন্ন প্রদেশে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, আমাদের আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন এখন নতুন ঢঙে এবং খুবই সুন্দরভাবে সেই রেলওয়ে এখন এখানে তৈরি হচ্ছে। এখানে অলরেডি আমাদের এসকেলেটারও লেগে গেছে, ডেমো ট্রেন চলছে 4টা। আপনারা আরেকটা বিষয় আপনারা সবাই অবগত আছেন যে আগরতলা থেকে যে আখাউড়া রেল যে লাইনটা সেটাও প্রায় নেক্সট ইয়ারে সেটা কমপ্লিট হবে। তো সেইভাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এখানে আমাদের জন্য কাজ করছেন। আপনারা জানেন উনার যে মার্গদর্শনে যে সরকার আজকে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের যেসব বেনিফিশিয়ারি স্কিম এবং ত্রিপুরা সরকারের যে বেনিফিশিয়ারি স্কিম উনার মার্গদর্শনে আমরা চলাচ্ছি। উনার জন্মদিনে আমরা 17ই সেপ্টেম্বর আমরা প্রতি ঘরে সুশাসন সেই অভিযান আমরা চালিয়েছি। 3 মাসের জন্য এই প্রকল্প আমরা শুরু করেছিলাম, কিন্তু দেখলাম যে যেহেতু দুর্গাপূজা ছিল, কালী পূজা ছিল, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে আমরা আবার সেটাকে এক্সটেন্ড করে 25শে ডিসেম্বর আমরা করলাম। 25শে ডিসেম্বর আরেকটা সুশাসন দিবস করে অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিন, এক প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন, আরেক প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে সেই অভিযান আমরা শেষ করব। অদ্ভুত এক বিষয় আমরা দেখছি এবং সমস্ত জায়গার মধ্যে সব উপরওয়ালাই আমাদের করাচ্ছেন এবং আমরা প্রতি ঘরে সুশাসনের অর্থটা হচ্ছে যে কেন্দ্রীয় প্রকল্প এবং আমাদের ত্রিপুরা সরকারের যে প্রকল্পগুলো সেইগুলো যেন শেষ পর্যন্ত সব মানুষের কাছে পৌঁছায়, শেষ প্রান্তের মানুষকে পৌঁছায়, সেই দিশায় আমরা করছি। বিভিন্ন মেলা এবং বিভিন্ন যেসব জায়গায় আমাদের ইভেন আমরা জিপি স্তরে, ডিসি লেভেলে, আমরা SDM লেভেলে, বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে সেই কাজটা আমরা করে যাচ্ছি। মানুষ যেখানে
বিভিন্ন যেসব বেনিফিশিয়ারি বিষয়গুলো জানতো না সেগুলো তাদের গোচরে আনছি। যেখানে এসটি সার্টিফিকেটের প্রয়োজন ওইখানেই বসে এসটি সার্টিফিকেট দিচ্ছি, ওবিসি সার্টিফিকেট দরকার সেখানে আমরা দিচ্ছি, যেখানে ম্যারেজ সার্টিফিকেট দরকার ইমিডিয়েটলি দিচ্ছি। বিভিন্ন এসএইচজি গ্রুপের যারা বিভিন্নভাবে আপনারা জানেন আমাদের বোনেরা আজকে বিভিন্ন যেসব এসএইচজি গ্রুপ ছিল 9 গুণ 10 গুণ এবং 11 গুণ পর্যন্ত বেড়ে গেছে। তো সব জায়গায় আমরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির মার্গদর্শনে আমরা সব কাজ করে যাচ্ছি এবং আমি আর বেশি কিছু বলবো না। আমরা আশা করব যে আপনারা এখানে যারা বসে আছেন ওনার কথা শোনার জন্য এখানে বসে আছেন, আমি সবাইকে আবার ওনার এখানে আগমনের জন্য একটা বিরাট একটা হাততালি হোক এই আশা আমি করছি। সবাইকে নমস্কার, ধন্যবাদ। त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार उनके इस बहुमूल्य वक्तव्य के लिए। अब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। सर्वप्रथम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 1,51,019 तथा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 54,526 हितग्राहियों के गृह प्रवेश का शुभारंभ होगा और इन परियोजनाओं पर आज का दिन सिर्फ गृह प्रवेश का नहीं है, बल्कि घर में खुशियां, घर में नए संकल्प, नए सपने, नया उमंग, नया भाग्य, उसमें प्रवेश का भी है। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि बीते 8 वर्षों में वो पीएम आवास योजना के तहत 3.5 करोड़ गरीब परिवारों की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर पाई है। हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है, गरीबों की है, इसलिए गरीब की इच्छा, उसके मन, उसकी जरूरतों को सबसे ज्यादा समझती है। सभी परिवारों को आवास प्रदान करने का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्प से त्रिपुरा राज्य में कच्चे घर की परिभाषा में संशोधन हुआ। इसके परिणाम स्वरूप राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के उपरांत PMAYG के तहत सर्वाधिक 2,28,000 घरों का आवंटन हो सका। राज्य की जन हितैषी सरकार ने कई वर्षों से आवास से वंचित परिवारों को रिकॉर्ड समय में पक्के मकान उपलब्ध कराने के संकल्प को साकार किया। इस मिशन मोड दृष्टिकोण ने राज्य के आवास पूरा करने की दैनिक दर को मात्र 5 घर से बढ़ाकर लगभग 700 घर तक पहुंचाया है। विभिन्न योजनाओं के कन्वर्जन से लाभार्थियों को बिजली, पानी, शौचालय, LPG कनेक्शन जैसी सुविधाओं से भी लाभान्वित किया जा रहा है। राज्य के इस अभूतपूर्व प्रदर्शन का श्रेय जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा योजनाबद्ध क्रियान्वयन और सतत निगरानी को, और ग्रामीण विकास विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा फ्री हेल्पलाइन, CP ग्राम्स आदि के माध्यम से प्राप्त समस्त शिकायतों के निवारण को। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भारत सरकार की एक योजना है। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में किफायती घर निर्माण का सपना साकार हुआ और ये कार्य संतोषजनक रूप से आगे बढ़ रहा है। 54,526 घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। प्रत्येक मकान के निर्माण के लिए 2,71,000 रुपए निर्धारित है। सबके लिए घर के फैसले को लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य की बार बार प्रशंसा की गई है। त्रिपुरा सरकार हर बेघर व्यक्ति को आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य को पूरा करने में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अंडर कैटेगरी 2 में त्रिपुरा को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों गुजरात के राजकोट में आयोजित एक समारोह में पुरस्कार मिला। सभी के लिए घर बनाने का सपना
अब एक स्पष्ट हकीकत है और राज्य और केंद्र सरकार की संयुक्त पहल से त्रिपुरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए, सामर्थ्यवान बनाने और निरंतर आशीर्वाद के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हम सब अपना आभार व्यक्त करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। अब आनंद नगर में स्थित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का उद्घाटन किया जाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पुनः निवेदन करती हूं, रिमोट का बटन दबाकर इस परियोजना का उद्घाटन करें। অসংখ্য ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়কে। এবার আইজিএম হাসপাতাল স্থিত আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজের শুভ উদ্বোধন হবে। বিনম্র অনুরোধ রাখব ভারতের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি মহোদয়ের নিকট রিমোটের বোতাম টিপে আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজের শুভ উদ্বোধন করবার জন্য। बहुत बहुत आभार। अब अगरतला बाईपास खैरपुर से आमतली NH8 का चौड़ीकरण के कार्य का उद्घाटन एवं प्रधानमंत्री सड़क योजना 3 के तहत 232 किलोमीटर लंबाई की 32 सड़कों का और कुल 542 किलोमीटर की 112 सड़क परियोजनाओं की शिलान्यास रखी जाएगी। साथ ही इन परियोजना पर एक लघु फिल्म भी दिखाई जाएगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से इसका शिलान्यास रखने का अनुग्रह करती हूँ। मैंने त्रिपुरा के लोगों को हीरा का आश्वासन दिया था। हीरा HIRA, H से हाईवे, I से इंटरनेट वे, R से रेलवे और A से एयरवेज। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लुक ईस्ट पॉलिसी ने आज अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ साथ त्रिपुरा को भी कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बहुत बेहतर बना दिया है। त्रिपुरा में हर प्रकार के मौसम के अनुरूप सड़कों की कुल लंबाई 13,974 किलोमीटर है, जिसमें से नेशनल हाईवे 889 किलोमीटर, स्टेट हाईवे 1057 किलोमीटर, शहरी सड़क 1048 किलोमीटर, प्रमुख जिला सड़कें 172 किलोमीटर, अन्य जिला सड़क 483 किलोमीटर और ग्रामीण सड़कें 10,325 किलोमीटर है। फिलहाल त्रिपुरा में 291 किलोमीटर का नेशनल हाईवे निर्माणाधीन है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH8 की खैरपुर आमतली बाईपास रोड अगरतला की पूर्वी भाग में स्थित है और ये दक्षिण त्रिपुरा को उत्तर त्रिपुरा से जोड़ती है। पड़ोसी शहरों के बीच बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ ये सड़क तेज और सुरक्षित यातायात प्रदान करेगी। अगरतला शहर में प्रवेश किए बिना सभी प्रकार के माल एवं यात्री परिवहन को ट्रैफिक कंजेशन से बचाकर डाइवर्ट करने के उद्देश्य से इसे डिजाइन किया गया है। इस बाईपास की कुल लंबाई 12.9 किलोमीटर है, जिसकी कुल लागत 147 करोड़ रुपए है। ये कार्य पूरा हो गया है और ये परियोजना निर्धारित समय में पूरी की गई है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। PMGSY1 के अंतर्गत हर प्रकार के मौसम के अनुरूप 4,566 किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया गया है, जिससे अब तक रोड कनेक्टिविटी से वंचित 1,958 रिहायशी क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ा गया है। PMGSY2 के अंतर्गत त्रिपुरा ने 217 किलोमीटर लंबाई की सड़क का उन्नयन किया है, जिससे 199 बसावट लाभान्वित हुए। PMGSY3 के अंतर्गत भारत सरकार ने 232 किलोमीटर लंबाई की 32 सड़कों को जुलाई 2022 में मंजूरी दी, जिसकी स्वीकृत लागत 214 करोड़ रुपए है। ये 32 सड़क राज्य के कुल 6 जिलों से गुजरती है, जिससे 1,90,700 आबादी वाले 437 अलग अलग ग्रामीण विस्तार को लाभ देती है और ये सड़कें 12 ग्रामीण कृषि हाट, 56 मंडी, 92 शिक्षण संस्थान, 22 चिकित्सालय, 225 परिवहन सुविधाएं और प्रशासनिक मुख्यालय तक पहुंचने तक का जरिया देती है। राज्य सरकार की अगली प्राथमिकता
चाहता है स्टेट हाईवे और जिला सड़कों की सुधार और मजबूती, ताकि ग्रामीण निवास स्थानों को नेशनल हाईवे के साथ जोड़ा जा सके। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 542 किलोमीटर की कुल लंबाई वाले 112 रोड प्रोजेक्ट को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसकी कुल परियोजना लागत 485 करोड़ रुपए है। सड़कों की मजबूती और सुधार जीविका सुधारने में, परिवहन को सक्षम करने एवं बुनियादी ढांचे की तेज विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे कृषि विविधीकरण की ओर बढ़ पाएंगे, जिससे राज्य की ग्रामीण और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन और नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से त्रिपुरा निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। बहुत बहुत आभार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आज समस्त त्रिपुरावासी आपको इस मंच से सुनने के लिए आतुर है। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करती हूं कि आप अपने बहुमूल्य वचनों से उपस्थित सभी को प्रेरित एवं अनुग्रहित करें। भारत माता की, भारत माता की। कार्यक्रम में उपस्थित त्रिपुरा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री माणिक साहा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरी सहयोगी प्रतिमा भौमिक जी, त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष श्री रतन चक्रवर्ती जी, उप मुख्यमंत्री श्री जिष्णुदेव वर्मा जी, मेरे मित्र सांसद श्री विप्लव देव जी, त्रिपुरा सरकार के सभी सम्मानित मंत्रीगण और मेरे प्यारे त्रिपुरा वासियों, नमस्कार। खुलुमखा। माता त्रिपुरा सुंदरीर पुण्यो भूमिते ऐसे आमी निजे के धन्य मने करছি। माता त्रिपुरा सुंदरीर এই পুণ্য ভূমিকে আমার প্রণাম জানাই। सबसे पहले तो मैं आप सबकी सर झुका करके माफी मांगता हूं, क्योंकि मुझे करीब 2 घंटे आने में देर हो गई। मैं मेघालय में था, वहां समय जरा ज्यादा गया और मुझे बताया गया कि कुछ लोग तो 11-12 बजे से बैठे हैं। आप लोगों ने ये जो कष्ट उठाया और इतने आशीर्वाद देने के लिए रुके रहे, मैं आपका जितना आभार व्यक्त करूं इतना कम है। मैं सबसे पहले त्रिपुरा के लोगों का अभिनंदन करता हूं कि आप सबके प्रयास से यहां स्वच्छता से जुड़ा बहुत बड़ा अभियान आपने चलाया है। बीते 5 वर्षों में आपने स्वच्छता को जन आंदोलन बनाया है। इसी का परिणाम है कि इस बार त्रिपुरा छोटे राज्यों में देश का सबसे स्वच्छ राज्य बनकर उभरा है। साथियों, मां त्रिपुरा सुंदरी के आशीर्वाद से त्रिपुरा की विकास यात्रा को आज नई बुलंदी मिल रही है। कनेक्टिविटी, स्किल डेवलपमेंट और गरीबों के घर से जुड़ी
सभी योजनाओं के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज त्रिपुरा को अपना पहला डेंटल कॉलेज मिला है। इससे त्रिपुरा के युवाओं को यहीं पर डॉक्टर बनने का अवसर मिलेगा। आज त्रिपुरा के 2 लाख से अधिक गरीब परिवार अपने घर में, नए पक्के घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। इनमें से अधिकतर घरों की मालकिन हमारी माताएं बहनें हैं। और आप सबको पता है, ये एक एक घर लाखों रुपयों का बना है। बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिनके नाम पर पहली बार कोई संपत्ति दर्ज हुई है। लाखों रुपयों के मकान की मालकिन मैं इन सभी बहनों को आज त्रिपुरा की धरती से, अगरतला की धरती से मेरे त्रिपुरा की माताओं बहनों को लखपति बनने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। गरीबों के घर बनाने में त्रिपुरा देश के अग्रणी राज्यों में है। माणिक जी और उनकी टीम बहुत प्रशंसनीय काम कर रही है। और हम तो जानते हैं, हमारे यहां तो कोई रात को एक आश्रय भी दे देता है तो भी जिंदगी भर आशीर्वाद मिलते हैं। यहां तो हर एक को सर पर पक्की छत मिली है। इसलिए त्रिपुरा का भरपूर आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। और मैं एयरपोर्ट से यहां आया, थोड़ी देर इसलिए भी ज्यादा हो गई, पूरे रास्ते पर, एयरपोर्ट कितना दूर है वो आप जानते हैं, रास्ते भर दोनों तरफ जिस प्रकार से जन सैलाब उमटा था, लोग भारी मात्रा में आकर के आशीर्वाद दे रहे थे। जितने लोग यहां हैं, शायद उससे 10 गुना से ज्यादा लोग रोड पर आशीर्वाद देने के लिए आए थे। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। जैसा मैंने पहले करा, मैं इससे पहले मेघालय में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की गोल्डन जुबिली उसकी मीटिंग में था। इस बैठक में हमने आने वाले वर्षों में त्रिपुरा सहित नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुड़े रोडमैप पर चर्चा की। मैंने वहां अष्टलक्ष्मी यानी नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों के विकास के लिए अष्ट आधार 8 बिंदुओं की चर्चा की। त्रिपुरा में तो डबल इंजन सरकार है। ऐसे में विकास का ये रोड मैप यहां तेजी से मैदान में उतर रहा है। इसमें और अधिक गति आए, ये प्रयास हम कर रहे हैं। साथियों, डबल इंजन सरकार बनने से पहले तक सिर्फ 2 बार त्रिपुरा की नॉर्थ ईस्ट की चर्चा होती थी। एक जब चुनाव होते थे तब चर्चा होती थी, और दूसरा जब हिंसा की घटना होती थी तब चर्चा होती थी। अब वक्त बदल चुका है। आज त्रिपुरा की चर्चा स्वच्छता के लिए हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए हो रही है, गरीबों को लाखों घर मिल रहे हैं, इसकी चर्चा हो रही है। त्रिपुरा के कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र सरकार हजारों करोड़ रुपए दे रही है। और यहां की सरकार उसे तेजी से
जमीन पर उतार करके साकार कर रही है। आज देखिए त्रिपुरा में नेशनल हाईवे का कितना विस्तार हो चुका है। पिछले 5 वर्षों में कितने नए गांव सड़कों से जुड़े हैं। आज त्रिपुरा के हर गांव को सड़कों से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। आज भी जिन सड़कों का शिलान्यास हुआ है उससे त्रिपुरा का सड़क नेटवर्क और सशक्त होने वाला है। अगरतला बाईपास से राजधानी में ट्रैफिक की व्यवस्था और बेहतर होगी, जीवन आसान होगा। साथियों, अब तो त्रिपुरा के जरिए नॉर्थ ईस्ट इंटरनेशनल ट्रेड का भी एक गेटवे बन रहा है। अगरतला अखौरा रेलवे लाइन से व्यापार का नया रास्ता खुलेगा। इसी तरह भारत, थाईलैंड, म्यांमार हाईवे जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नॉर्थ ईस्ट दूसरे देशों के साथ संबंधों का द्वार भी बन रहा है। अगरतला में महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट पर भी इंटरनेशनल टर्मिनल बनने से देश विदेश के लिए कनेक्टिविटी आसान हुई है। इससे त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट के लिए महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित हो रहा है। त्रिपुरा में इंटरनेट पहुंचाने के लिए जो परिश्रम हमने किया है उसका लाभ आज लोगों को मिल रहा है, विशेषकर मेरे नौजवानों को मिल रहा है। डबल इंजन सरकार बनने के बाद त्रिपुरा की अनेक पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा है। साथियों, भाजपा की डबल इंजन सरकार सिर्फ फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही नहीं बल्कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल दे रही है। आज भाजपा सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता ये है कि इलाज घर के नजदीक हो, सस्ता हो, सबकी पहुंच में हो। इसमें आयुष्मान भारत योजना बहुत काम आ रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत नॉर्थ ईस्ट के गांवों में 7,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्वीकृत हो चुके हैं। इसमें से लगभग 1,000 सेंटर यहीं त्रिपुरा में बनाए जा रहे हैं। इन सेंटर्स में हजारों मरीजों की कैंसर, डायबिटीज जैसी अनेक गंभीर बीमारियों के लिए स्क्रीनिंग हो चुकी है। इसी प्रकार आयुष्मान भारत पीएम जय योजना के तहत त्रिपुरा के हजारों गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है। साथियों, टॉयलेट हो, बिजली हो, गैस कनेक्शन हो, इन पर पहली बार इतना व्यापक काम हुआ है। अब तो गैस ग्रिड भी बना है। त्रिपुरा के घरों में पाइप से सस्ती गैस आए, इसके लिए डबल इंजन सरकार तेजी से काम कर रही है। हर घर पाइप से पानी पहुंचाने के लिए भी डबल इंजन सरकार डबल स्पीड से काम कर रही है। सिर्फ 3 वर्षों में ही त्रिपुरा के 4 लाख नए परिवारों को
पाइप से पानी की सुविधा से जोड़ा गया है। 2017 से पहले त्रिपुरा में गरीबों के हक के राशन में भी लूट होती थी। आज डबल इंजन सरकार हर गरीब तक उसके हिस्से का राशन भी पहुंचा रही है और बीते 3 वर्षों से मुफ्त राशन भी उपलब्ध करा रही है। साथियों, ऐसी सभी योजनाओं की सबसे बड़ी लाभार्थी हमारी माताएं बहनें हैं। त्रिपुरा की 1 लाख से अधिक गर्भवती माताओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का भी लाभ मिला है। इसके तहत हर माता के बैंक खाते में पोषक आहार के लिए हजारों रुपये सीधे जमा किए गए हैं। आज अधिक से अधिक डिलीवरी अस्पतालों में हो रही है, जिससे मां और बच्चे दोनों का जीवन बच रहा है। त्रिपुरा में बहनों बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस प्रकार यहां सरकार कदम उठा रही है, वो भी बहुत प्रशंसनीय है। मुझे बताया गया है कि महिलाओं के रोजगार के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का विशेष पैकेज सरकार ने दिया है। डबल इंजन सरकार के आने से त्रिपुरा में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की संख्या में 9 गुना वृद्धि हुई है। भाई और बहनों, दशकों तक त्रिपुरा में ऐसे दलों ने शासन किया है जिनकी विचारधारा महत्व खो चुकी है और जो अवसरवाद की राजनीति करते हैं, जिन्होंने त्रिपुरा को विकास से वंचित रखा। त्रिपुरा के पास भी जो संसाधन थे उनका अपने स्वार्थ के लिए उपयोग किया। इससे सबसे ज्यादा नुकसान गरीब को हुआ, युवाओं को हुआ, किसानों को हुआ और मेरी माताओं बहनों को हुआ। इस प्रकार की विचारधारा, इस प्रकार की मानसिकता से जनता का लाभ नहीं हो सकता। ये केवल नेगेटिविटी फैलाना जानते हैं। इनके पास कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं है। ये डबल इंजन सरकार ही है जिसके पास संकल्प भी है और सिद्धि के लिए सकारात्मक रास्ता भी है। जबकि निराशा फैलाने वाले लोग रिवर्स गियर में चलते हैं। जब त्रिपुरा में एक्सेलेटर की जरूरत है, साथियों, सत्ता भाव की इस राजनीति ने हमारे जनजातीय समाज का बहुत बड़ा नुकसान किया। आदिवासी समाज को, जनजातीय क्षेत्रों को विकास से दूर रखा गया। भाजपा ने इस राजनीति को बदला है। यही कारण है कि आज भाजपा आदिवासी समाज की पहली पसंद है। अभी अभी गुजरात में चुनाव हुए हैं। गुजरात में भाजपा को 27 साल बाद भी प्रचंड जीत मिली है। उसमें जनजातीय समाज का बहुत बड़ा योगदान है। आदिवासियों के लिए आरक्षित 27 सीटों में से 24 सीटें बीजेपी ने जीती है। साथियों, अटल जी की सरकार ने सबसे पहले आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय, अलग बजट की व्यवस्था की। जब से आपने दिल्ली में हमें अवसर दिया है, तब से
जनजातीय समुदाय से जुड़े हर मुद्दे को हमने प्राथमिकता दी है। जनजातीय समुदाय के लिए जो बजट 21,000 करोड़ रुपए था, वो आज 88,000 करोड़ रुपए है। इसी प्रकार आदिवासी छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति भी 2 गुने से अधिक की गई है। इसका लाभ त्रिपुरा के जनजातीय समाज को भी हुआ है। 2014 से पहले जहां आदिवासी क्षेत्रों में 100 से कम एकलव्य मॉडल स्कूल थे, वहीं आज ये संख्या 500 से अधिक पहुंच रही है। त्रिपुरा के लिए भी 20 से अधिक ऐसे स्कूल स्वीकृत हुए हैं। पहले की सरकारें सिर्फ 8-10 वन उत्पादों पर ही एमएसपी देती थी। भाजपा सरकार 90 वन उपजों पर एमएसपी दे रही है। आज आदिवासी क्षेत्रों में 50,000 से अधिक वनधन केंद्र है, जिनसे लगभग 9 लाख आदिवासियों को रोजगार मिल रहा है। इसमें से अधिकतर हमारी बहनें हैं। ये भाजपा की ही सरकार है जिसने बांस के उपयोग को, व्यापार को जनजातीय समाज के लिए सुलभ बनाया। साथियों, ये भाजपा सरकार है जिसने पहली बार जनजातीय गौरव दिवस को महत्व में समझा है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में देश भर में मनाने की शुरुआत भाजपा सरकार ने की। देश की आजादी में जनजातीय समुदाय के योगदान को भी आज देश दुनिया तक पहुंचाया जा रहा है। आज देश भर में 10 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। यहां त्रिपुरा में भी हाल में ही राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है। त्रिपुरा सरकार भी जनजातीय योगदान और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। त्रिपुरा की जनजातीय कला संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली विभूतियों को पद्म सम्मान देने का सौभाग्य भी भाजपा सरकार को ही मिला है। ऐसे ही अनेक प्रयासों का परिणाम है कि त्रिपुरा सहित पूरे देश में जनजातीय समुदाय का विश्वास भाजपा पर सबसे अधिक है। भाइयों और बहनों, डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि त्रिपुरा के छोटे किसानों, छोटे उद्यमियों, उनको सबसे बेहतर अवसर मिले। यहां का लोकल कैसे ग्लोबल बने, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आज त्रिपुरा का पाइनएप्पल विदेशों तक पहुंच रहा है। यही नहीं, सैकड़ों मैट्रिक टन अन्य फल सब्जियां भी आज बांग्लादेश, जर्मनी, दुबई के लिए यहां से एक्सपोर्ट हुए हैं। इससे किसानों को उपज का अधिक दाम मिल पा रहा है। त्रिपुरा के लाखों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि से भी अभी तक 500 करोड़ रुपए से अधिक मिल चुके हैं। आज जिस प्रकार त्रिपुरा में भाजपा सरकार अगर वुड इंडस्ट्री को बल दे रही है, उसके सार्थक परिणाम आने वाले कुछ सालों में आएंगे। इससे त्रिपुरा के युवाओं को नए अवसर मिलेंगे, कमाई का नया माध्यम मिलेगा। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि त्रिपुरा अब शांति और विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। अब त्रिपुरा में विकास का डबल इंजन परिणाम दे रहा है। मुझे त्रिपुरा की जनता के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। विकास की गति को हम और तेज करेंगे,
इसी विश्वास के साथ आज त्रिपुरा के उज्जवल भविष्य के लिए जिन योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, मैं फिर से एक बार त्रिपुरा वासियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और आने वाले काल में त्रिपुरा नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे, इसी अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। হ্যালো, অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি মহোদয়কে ওনার মূল্যবান বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আমাদের সমৃদ্ধ করবার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। সেই সঙ্গে মঞ্চে যারা রয়েছেন মাননীয় অতিথিরা, আপনাদের প্রত্যেককে অনেক অনেক ধন্যবাদ। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের এই মাঠে যারা আপনাদের মূল্যবান উপস্থিতির মধ্য দিয়ে আয়োজনকে নন্দিত করেছেন, সবাইকে ধন্যবাদ। এই ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠান এখানেই শেষ হচ্ছে। নমস্কার।